हरि ओम तत्सत। गुरुत्वम नमामि। दत्तार्चन दत्त गायत्री सहित। ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय दत्तात्रेयाय कपिलपिंगल जटाधराय ऊर्ध्वकेसरी भासुराय सकलसूरलोक वासने मम हृदय आकर्ष आकर्ष नरपुर पटनस्थान संभवनाय मम असाध्याय साध्यकाय शत्रुकार्य हानिकराय मम उद्योग सफलकराय यहि यहि आगच्छ आगच्छ मम सानिध्य कुरु कुरु मम दर्शन सर्वजन वशीकराय मम सद्गुरु भावम जागृतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अं हं हां ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा। ओम द्रां श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री परब्रह्म परमात्मने नमः। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करियाय ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकर्णानि दर्शयदररूप श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। योगेश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम दत्शरणं मम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अंशुयात्मज अत्रिनंदन श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। योगेश्वर सदगुरु दिनकरनाथ महाराज की जय। तत्वनिष्ठ योगबली सत्यनाथ की जय। ओम ओम ओम। सांप्रदायिक श्री गुरु दत्तात्रेय प्रार्थना। नमस्ते नाथ भगवंत दत्ताय गुरुरूपाणि विद्यावसार संसिद्ध्यय स्वीकृतानेक विग्रहं दत्त श्री सद्गुरु रूपाय परमार्थ स्वरूपिणे सर्वज्ञान तमोभेदं भानवेचिदधनायते स्वतंत्र्याय दयाक्लुप्त विग्राय शिवात्मने परतंत्राय भक्तानां भव्यनां भव्यरूपिणे विवेकीनां विवेकाय विशर्षाय विमर्शिणां प्रकाशानां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे पुरस्तात् पार्श्वयोपुष्टे नमस्कुर्यात्मुपर्यता सदा मच्छिद्रूपेण विदेहि भव्यदासनम् इत्येव पञ्चभिः श्लोके स्तुविद्यत् मानसः प्रातः प्रबोध समये जपात्सु दिवस संभवेत्। ओम ओम ओम। प्रभुना साम्राज्यनो दिव्य प्रभाव सत्ता शक्ति। शांतिपाठ। ओम मारी वाणी मनमा स्थिर थाओ। मारू मन वाणी में स्थिर थाओ। हे परमात्मन मारी समीप प्रगट थाओ। हे वाणी अने मन तमे बंने मने वेदनु ज्ञान पमाड़ो छो। मारू शास्त्रीय ज्ञान मने न तजो, केम के ए शास्त्र ज्ञान साथे दिवस रात हूँ जोड़ायेलो रहूँ छूँ। हूँ ऋत बोलीश सत्य बोलीश। ते परब्रह्म मारी रक्षा करो। मारा गुरुनी रक्षा करो। मारू पालन करो। मारा गुरुनु पालन करो। गुरुनु रक्षण करो। ओम शांति शांति शांति। ओम ए ब्रह्म पूर्ण छे। आ जगत पूर्ण छे। पूर्ण ब्रह्म माथी पूर्ण जगत प्रगटे छे। पूर्ण ब्रह्म माथी पूर्ण जगत लेता पूर्ण परब्रह्म ज बाकी रहे छे। ओम शांति शांति शांति। ओम परब्रह्म अमारू बंने गुरु शिष्यनु साथे रक्षण करो।
અમારું બંને ગુરુ શિષ્યનું સાથે પાલન કરો. અમે બંને સાથે સામર્થ્ય કરીએ. અમારું બંનેનું અધ્યયન તેજસ્વી બનો. અમે બંને પરસ્પર દ્વેષ ન કરીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ મારા અંગો, વાણી, પ્રાણ, નેત્ર, કાન, બળ અને બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો પુષ્ટ થાવ. સર્વ ઉપનિષદોમાં કહેલું બ્રહ્મ જ છે. હું બ્રહ્મનો અનાદર ન કરું અને બ્રહ્મ મારો અનાદર ન કરો, એમ અનાદર દૂર થાવ. અનાદર દૂર થાવ. તે બ્રહ્મ મારામાં હો. જે ધર્મો ઉપનિષદોમાં કહ્યા છે તે આત્મામાં આસક્ત એવા મારા વિશે હો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ હે પૂજ્ય દેવો, અમે કાન વડે કલ્યાણ સાંભળીએ, આંખથી મંગળ જોઈએ અને મજબૂત અંગો વડે સૂક્ષ્મ રહસ્યોવાળી શ્રુતિઓથી અમે સ્તુતિ કરીએ. અમારું જે આયુષ્ય દેવોએ નક્કી કર્યું હોય તેને અમે સંપૂર્ણ ભોગવીએ. વધેલી કીર્તિવાળા ઇન્દ્રદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. બધું જાણનારા પૂષાદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. અને અસ્ખલિત ગતિવાળા ગરુડદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. અને બૃહસ્પતિ, અમારું કલ્યાણ કરો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પ્રણવ યોગ અંગ 3. પ્રભુના સામ્રાજ્યનો દિવ્ય પ્રભાવ, સત્તા શક્તિ, બ્રહ્મ જ્ઞાન. સત્તા શક્તિ, બ્રહ્મ જ્ઞાન. મહાયોગેશ્વર પૂર્ણદેવ બોલ્યા, હે સાધક, યોગી શરદચંદ્ર મારી મહામાયા વડે દેહ, ઇન્દ્રિય આદિ જળ તથા જીવ ચેતન રૂપે ઉત્પન્ન થવા રૂપે હું થાઉં છું. તેમને તેમની સ્થિતિમાં રહેનાર રૂપે હું થાઉં છું. દરેકને સજીવન કરવા માટે પ્રવેશ રૂપે હું થાઉં છું. તે પછી તેમની વૃદ્ધિ આદિ વિકારોમાં નિયમન રૂપે હું થાઉં છું. અને તેનો અંગીકાર કરતા ગ્રહણ કરવા માટે અનુગ્રહ રૂપે હું થાઉં છું. અને એમના અંકુશ રૂપે, નિગ્રહ રૂપે હું થાઉં છું. છેવટે તેનો નાશ કરવા માટે સંહાર રૂપે હું થાઉં છું. આ રીતે જડ ચેતન જગતને વિશે ઉત્પત્તિ નાશમાં 7 પ્રભાવ રૂપે હું થાઉં છું. છતાં તે 7 પ્રભાવથી અલગ, નિર્લેપ, દ્રષ્ટા ન્યારો થઈને હું ગુપ્ત, અદૃશ્ય રહું છું. એવો સંગવાળો છતાં સંગ રહિત, ન્યારો, અસંગ હું છું. નિર્લેપ હું છું. જગતની ઉત્પત્તિ કરવામાં બ્રહ્મા રૂપે હું છું. ઉત્પન્ન થયેલા દૃશ્યમાન જગતમાં વ્યાપક થઈને દરેકનું પોષણ કરનાર વિષ્ણુ રૂપે તથા તેનો નાશ કરવામાં મહેશ્વર રૂપે હું છું. સર્વનો દ્રષ્ટા, સાક્ષી, ચૈતન્ય રૂપે શુદ્ધ, સત્વગુણી, નિર્ગુણ હું છું. ગુણાતીત હું છું. પંચભૂતવાળો છતાં ભૂતોથી અતીત હું છું. અદ્ભુત શરીર રૂપે હું છું. તુર્યાતીત રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. હું સદા મારી 7 પ્રભાવરૂપ મૂળ મહામાયામાં અષ્ટધા પ્રકૃતિમાં અષ્ટપ્રહર રમણ કરવાવાળો છું. છતાં તેનાથી અલગ, ન્યારો, દ્રષ્ટા થઈને 8મું હું કરતા છતાં અકર્તા થઈને અષ્ટપ્રહર જળ કમળવત અસંગ રૂપે હું છું. અષ્ટધા પ્રકૃતિરૂપ જગત 33 દેવો મારી મહામાયા છે. મારી યોગ માયા વડે હું જગત રચી તેમાં રમણ કર્યા કરું છું. પરંતુ તે પ્રકૃતિને વશ હું નથી, પણ પ્રકૃતિ, મહામાયા, મૂળ માયા મારે વશ છે. તેથી જ હું પ્રકૃતિથી પર
પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કહેવાઉં છું, એવા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા રૂપે હું છું અજ્ઞાનવાળી અસુર અદિવ્ય પ્રકૃતિથી પર રાજયોગવાળી કુંડલીની શક્તિ દિવ્ય પ્રકૃતિથી પર સ્વયં જ્ઞાનવાળી મુક્ત સ્વરૂપ અદૃશ્ય અદ્ભુત પ્રકૃતિથી પર અગમ્ય અલખ પુરુષ હું છું, અગોચર પુરુષ હું છું, દ્રશ્યાદ્રશ્ય પુરુષ હું છું, વ્યક્તાવ્યક્ત પુરુષ હું છું, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રવેશ નિયમન નિગ્રહ અનુગ્રહ અને સંહાર આ સાત પ્રભાવરૂપ સાકારમાં હું છું અને નિરાકારમાં પણ હું છું, પિંડમાં પણ હું છું અને બ્રહ્માંડમાં પણ હું છું, જીવમાં પણ હું છું અને શિવમાં પણ હું જ છું, પુરુષમાં પણ હું છું અને પ્રકૃતિમાં પણ હું જ છું. સાત સાત પ્રભાવનું રૂપ લઈ લઈને આકાશથી તે પાતાળ સુધીમાં વસવાટ કરતી અનેક આકૃતિ સ્થૂલ પ્રાણી પદાર્થો રૂપે તથા અનેક સૂક્ષ્મ આકારો રૂપે જળ ચેતનમાં હું જ થઈ રહ્યો છું. એવી રીતે હું અનેક સૃષ્ટિઓમાં અનંત બ્રહ્માંડોમાં વ્યાપક થઈને અવ્યક્ત છતાં વ્યક્ત ભાવથી અનંત રૂપે રહ્યો છું. આઠમું મેં મારું રૂપ અદૃશ્ય રાખ્યું છે, તે વ્યક્ત થતું જ નથી. તેથી હું અવ્યક્ત અદૃશ્ય અલક્ષ્ય નિરંજન કહેવાઉં છું. ભક્ત જ્ઞાની યોગી પુરુષો જ મને વ્યક્ત કરી નહાલ થઈ જાય છે. વળી તે સાત પ્રભાવ મને અંજન કરી શકતા નથી, એટલે છેતરીને મને વશ કરી શકતા નથી. તેથી વેદે પંડિતોએ સિદ્ધોએ મહાપુરુષોએ મને અલખ નિરંજન સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન સ્વયં જ્ઞાનરૂપે પુરુષોત્તમ કહ્યો છે. એવા સ્વયં જ્ઞાનરૂપ સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન અલખ નિરંજન રૂપે હું છું, અમાપ રૂપે હું છું, અસંગ રૂપે હું છું, નિર્લેપ રૂપે હું છું, અનાસક્ત રૂપે હું છું, નિષ્ક્રિય રૂપે હું છું, કરતા છતાં અકર્તા રૂપે હું છું, ભોગતા છતાં અભોગતા રૂપે હું છું, અગમ્ય રૂપે હું છું. સાત પ્રભાવ એ મારી સફેદ જ્યોતિના સાત રંગો છે. તે સાત રંગોરૂપ સાત ઘોડાના રથમાં બેસી હું આખા વિશ્વમાં તુર્યાતીત પદમાં રહ્યા છતાં એક અવિદ્યાના માર્ગમાં વિદ્યા શાસ્ત્રીય જ્ઞાન તથા આધ્યાત્મિક વિદ્યાના માર્ગમાં ગૂઢ વિજ્ઞાન રાજયોગ કુંડલિની યોગના માર્ગમાં રસ વિદ્યા માર્ગમાં તથા તુર્યાતીત તુર્યપદમાં હું રહું છું. આ સર્વ સૂર્ય ચંદ્રવાળું જગત મારા અદ્ભુત સોનેરી સૂર્યના પ્રકાશથી દ્રશ્યમાન થાય છે. જો હું ન હોઉં તો તે જગત શૂન્યવત ભાસે છે. મારા પ્રકાશથી આ સર્વ જગત સ્વપ્નમાં જાગ્રતની પેઠે ચંદ્ર જ્યોતિરૂપે વૃદ્ધિક્ષયવાળું વહન ગતિરૂપ ક્રિયાશક્તિથી દૈદીપ્યમાન થાય છે, સત્તાવાન બને છે. વસ્તુતઃ જગત જ નથી, હું પરમાત્મા જ સુગંધિત અમૃત સ્વરૂપ જ છું. અંતરિક્ષ અદ્ભુત સૂર્ય જ્યોતિ સ્વરૂપે થઈને હું જ્યાં ત્યાં અદૃશ્ય રૂપે વ્યાપક રહીને સર્વ જગતને ગતિ આપ્યા કરું છું. તેથી હું વ્યાપક કહેવાઉં છું. એવા સર્વસત્તાધીશ રૂપે વ્યાપક હું છું. સર્વ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ રૂપે હું છું. નેહ નાનાસ્થી કિંચન રૂપે હું છું. એક મેવા દ્વિતીયમ બ્રહ્મ રૂપે હું છું. કેવળ અદ્વૈત રૂપે હું છું. દ્વૈતાદ્વૈત રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. ચિદાત્મા હું કે જેમાં આ સઘળું જગત છે અને જે મારામાં આ સઘળું જગત જરાય નથી, જે હું પોતે સૃષ્ટિમાં સર્વને સત્તા આપનાર હોવાથી
સદરૂપ ઈશ્વર છું અને પ્રલયમાં સર્વનો નાશ કરનાર હોવાથી અસદરૂપ જગત હું છું એવા સદસતથી પર અદ્રશ્ય અવિનાશી સત્તારૂપ સનાતન અવિનાશી પરમાત્મા રૂપે હું છું. અવાચ્ય હું છું, અકથનીય હું છું. હે ગુર્જર, હું સ્વયં જ્ઞાનરૂપ છું, અંતર્યામી છું, ત્રિલોકદર્શી છું, સત્ય સંકલ્પી છું, બહુરૂપ છું. સર્વજ્ઞપણું એ મારો સ્વભાવ છે. અનંતપણું એ મારી યોગમાયામાં સ્વાભાવિક છે અને સર્વશક્તિમાનપણું એ મારી સ્વતઃ સિદ્ધ સત્તા છે. એવા મારા વાસ્તવિક સ્વભાવ રૂપે હું છું. અદૃશ્યપણું અને દ્રશ્યપણું, સાકારપણું અને નિરાકારપણું, સગુણપણું અને નિર્ગુણપણું, વ્યક્તપણું અને અવ્યક્તપણું એ તો મારી સ્વાભાવિક રમત છે. એવી રમત કરનાર કેવળ ચૈતન્ય સ્વરૂપે હું છું. ચિદાત્મા કે જે હું ચૈતન્ય મારી અંતરિક્ષ અદ્ભુત રસશક્તિ વડે જગતમાંને બહાર સર્વત્ર અને એકરસ છું, પરિપૂર્ણ છું, સઘળા પ્રકારના આનંદોથી ભરપૂર છું, સઘળા આનંદોની પ્રતિષ્ઠારૂપ છું. હું સઘળા આકારોમાં, નામ, રૂપ, ગુણ તથા રંગોમાં તથા વિહારોમાં રહેલો છું. એવા વ્યાપક રૂપે હું છું. દ્રશ્ય નિવાસ રૂપે હું છું, અદ્રશ્ય નિવાસ રૂપે હું છું. દ્રશ્ય અદ્રશ્ય નિવાસથી પર અવાચ્ય અગમ્ય રૂપે હું છું. હું સ્વયં જ્ઞાનરૂપ ચૈતન્ય રૂપી દીવો જે સ્નેહના, પરમ પ્રેમના, શ્રદ્ધાના આધારરૂપ છે અને જે જળ પદાર્થોના બળથી, પવનોના ઝપાટાથી તથા ભ્રમણાઓથી ઓલવાઈ જતો નથી, જે સર્વની અંદર અને બહાર પણ રહેલો છે, સઘળા પ્રાણી પદાર્થોથી યુક્ત પણ છે અને યુક્ત પણ નથી. એવા યુક્તાયુક્તથી પર સત્તા ચૈતન્ય આનંદરૂપ અવિનાશી જ્ઞાનરૂપી અખંડ જ્યોતિ રૂપે હું છું. ગૂઢ વિજ્ઞાનમાં, રાજયોગમાં અટલ અચલ શ્રદ્ધારૂપ અવિનાશી દીવા રૂપે હું જ રહેલો છું. અવિનાશી જ્યોતિર્પીઠ રૂપે હું જ છું. અવિનાશી અદ્ભુત ચૈતન્ય અખંડ જ્યોતિ રૂપે હું જ છું. સંપૂર્ણ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સંપૂર્ણ લક્ષ્મી, ઐશ્વર્ય, સંપૂર્ણ ધર્મ, યશ એ 6 મારા અંગો છે. તેમને પણ મેં જ મારી યોગ માયા વડે પ્રગટ કર્યા છે. એવા પ્રગટ કરવા રૂપે નારાયણ ભગવાન હું છું. શરદ ચંદ્ર ભગવાન હું છું. રાજ યોગેશ્વર ભગવાન હું છું. ચંદ્ર મંડલેશ્વર મૌલેશ્વર ભગવાન હું છું. સદાશિવ હું છું. અનંત કરોડો બ્રહ્માંડોમાં હું ક્ષણવારમાં ફરી વળું છું, ખબર લઈ નાખું છું. ગગન મંડળમાં આજ્ઞા ચક્રમાં મારું ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન છે અને મૂલાધાર ચક્રથી પગના અંગૂઠા સુધીનું મારું નીચામાં નીચું સ્થાન છે. હું વીજળી વિદ્યુતની ત્વરાથી અધિક છું. ક્ષણવારમાં આંખને આજી નાખે તેવો અત્યંત તેજસ્વી સોનેરી સૂર્યનો પ્રકાશ કરી દઉં છું અને એની સાથે રાત્રિના અંધકારરૂપ અજ્ઞાનનો નાશ કરું છું. એવા સુગંધિત અમૃતમય અદ્ભુત સોનેરી સૂર્ય રૂપે સમર્થ હું છું. મૂલાધારમાંથી જીવને ઉત્થાન કરાવી 6 ચક્ર વેધન કરીને સહસ્ત્રારના તખ્ત ઉપર બેસાડી મોક્ષ સામ્રાજ્ય, કૈવલ્ય સામ્રાજ્ય, અનંતતાનું સામ્રાજ્ય આપી શાશ્વત સુખ અર્પનાર શાશ્વત અવિનાશી પરમાત્મા હું છું. હું સર્વશક્તિમાન સર્વજ્ઞ રૂપે હોઈને આ જગતમાં સર્વત્ર વિલસી રહ્યો છું. જ્યાં જ્યાં હું છું ત્યાં ત્યાં તું છે અને જ્યાં જ્યાં તું છે ત્યાં ત્યાં હું છું. એવા સર્વ સ્થળે સર્વ સમયે હું તારી પાસે જ છું. એવા વ્યાપક રૂપે હું છું.
અંતર્યામી રૂપે હું છું. તારા મનના ભાવોને જાણવાવાળો હું છું. તારામાં અને મારામાં એક રૂપે હું છું. એવા વ્યાપક રૂપે હું છું. જેમ જળથી તરંગ જુદા નથી, જળથી દ્રવપણું જુદું નથી, અગ્નિથી દાહકપણું જુદું નથી, તેમ કોઈ પણ પ્રાણી કે પદાર્થ મારાથી જુદા નથી. એવા અભેદ રૂપે હું છું. અતિ સૂક્ષ્મ રૂપે હું છું. કેવળ અદ્વૈત રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલો હું આત્મા એક છતાં દરેક શરીરમાં શરીર સમાન આકારવાળો તથા વિહારો ભોગ વિલાસોમાં હું રહેલો છું. છતાં તે સર્વથી વિલક્ષણ જુદો છું. નિર્વિકાર છું. નિષ્ક્રિય છું. નિર્લેપ છું. અસંગ છું. અકર્તા છું. અભોગતા છું. આથી મને લોકો અલખ નિરંજન કહી સંબોધે છે. એવા અલખ નિરંજન રૂપે હું છું. અસંગ રૂપે હું છું. નિર્લેપ રૂપે હું છું. અનાસક્ત રૂપે હું છું. હું દેવોને જાણનાર, વેદોને જાણનાર, ઇન્દ્રિયો તથા મન ઉપર વિજય મેળવનાર, પંચભૂત પર વિજય મેળવનાર, 14 લોક અર્થાત અનંત બ્રહ્માંડોને ઓળખનાર, પાપથી રહિત, જરાથી રહિત, રોગથી રહિત, મૃત્યુથી રહિત, ક્ષુધા પીપાસાથી રહિત, સત્યકામ સત્ય સંકલ્પ રૂપે હું છું. નિત્ય તૃપ્ત રૂપે હું છું. હું બેસું તોય સુખ, સૂવું તોય સુખ, ચાલું તોય સુખ, ખાઉં તોય સુખ, પીવું તોય સુખ. આ રીતે હું સુખ, સુખ અને સુખનો જ અનુભવ કરું છું. એવો શાશ્વત સુખી હું છું. અખંડ મહાસુખનો ભોગતા હું છું. સૃષ્ટિના આદિકાળ વિશે બ્રહ્માએ મન વડે ઉત્પન્ન કરેલા જે ભૃગુ, મરીચી, અત્રિ, પુલત્સ્ય, પુલહુ, કૃતુ, વસિષ્ઠ એ 7 ઋષિ તથા 14 મુનિઓ તેના કારણરૂપ હું મારે વિશે મહેશ્વરપણું હોય એમાં શું આશ્ચર્ય! કારણ કે જ્યાં હજારો, લાખો, અનંત બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશનું કારણ હું છું, એવા આદિ મધ્ય અંત ભાગથી રહિત અવિનાશી હું હોવાને લીધે સર્વનું કારણ છું. એવા સર્વના કારણના કારણરૂપ સનાતન પુરાણો અવિનાશી પરમાત્મા હું છું. જૂનો પુરાતની હું છું. હું મૂળ માયા પ્રકૃતિ રૂપે થઈને અનંત જીવ જગતોનું આવાગમનરૂપ સુદર્શન ચક્ર ફેરવ્યા કરું છું, જેથી તેમનું પુનઃ પુનઃ આવાગમન થયા કરે છે. આ મારી દિવ્ય ચંદ્ર જ્યોતિની કળા શક્તિ છે. એવી દિવ્ય કળા શક્તિ રૂપે હું છું. સર્વભૂત માત્રને વિશે હું આત્મા રહેલો છું તથા મારા આત્મામાં જ, હૃદય આત્મામાં જ સર્વભૂતો રહેલા છે. એવો સર્વમાં અંદર બહાર અવ્યક્ત રૂપે તથા વ્યક્ત રૂપે અવિનાશી હું રહ્યો છું. તેથી જ હું સનાતન કહેવાઉં છું. એવા સનાતન, અવિનાશી, વ્યાપક રૂપે હું છું. જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિદ આ 4 પ્રકારની પ્રજા 14 લોક મારા વડે જ ઉત્પન્ન થયેલી છે. તેથી મને કારણરૂપ જાણી આ સર્વ ઉત્પન્ન થયેલું જગત મારા 7 પ્રભાવ વડે જ ચંદ્ર જ્યોતિની વૃદ્ધિ ક્ષયરૂપ કળા રૂપે શોભી રહ્યું છે. મારી સત્તા વડે જ સત્તાવાન બન્યું છે. મારી ભાવરૂપ શક્તિ સત્તા વડે જ સત્તાવાન થાય છે. એવી ભાવરૂપ સત્તા રૂપે હું છું. મારું અગોચર, અવાચ્ય, અગમ્ય, અવર્ણનીય, અકથનીય, અનિર્વચનીય, તુર્યાતીત તત્વ જ મારી અંતરિક્ષ અદ્ભુત રસશક્તિ વડે સર્વ ઠેકાણે વ્યાપકપણાથી ઓતપ્રોત મારામાં ને તારામાં એક રૂપે જ્યાં ત્યાં સાકાર અને નિરાકારમાં, જડ અને ચેતનમાં, સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મમાં, દ્રશ્ય અને અદ્રશ્યમાં
અત્ર તત્ર સર્વત્ર પ્રસરી રહ્યું છે તે અદૃશ્ય છે, અતિ સૂક્ષ્મતમ છે, અંતર્યામી છે, ત્રિલોકદર્શી છે, ત્રિકાળદર્શી છે, મહાન છે, અવાચ્ય છે, અપરિમિત છે, અમર્યાદિત છે, સ્વયં પ્રકાશ છે, અવિનાશી છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે, અલુપ્ત શક્તિમાન છે, સ્વયં જ્ઞાનરૂપ છે, પરિપૂર્ણ છે, પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે, ચિરંજીવી છે, ત્રિવિધતાથી રહિત છે, આરોગ્યવાન છે, તેજસ્વી છે, સત્યકામ છે, બહુરૂપ છે, સત્ય સંકલ્પરૂપ છે, એવા મારા નિજ સ્વરૂપે હું છું. નિર્વાણ રૂપે હું છું, અગમ્ય રૂપે હું છું, અવાચ્ય રૂપે હું છું. જેનો સર્વમાં વાસ છે એવા વાસુદેવ નામે પરબ્રહ્મ જ આ સર્વ જગત 33 દેવોની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. અર્થાત હું પરમેશ્વર જ મૂળ માયા પ્રકૃતિ રૂપે થઈને જગતના ઉપાદાન કારણ રૂપે છું. ઈશ્વર રૂપે થઈને નિમિત્ત કારણ રૂપે છું. આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, નાશ આદિ સર્વ વ્યાપાર મારા પરમેશ્વરથી જ પ્રવૃત્ત થાય છે. હું સ્વયં જ્ઞાનરૂપ છું. મારી ભાવરૂપ ઈચ્છાશક્તિ રસશક્તિ રૂપે થઈને અનેક નામ રૂપે થાય છે. તે નામરૂપો ચંદ્ર રૂપે થતી વૃદ્ધિ ક્ષયરૂપ ક્રિયાશક્તિને પામે છે. તે ક્રિયાશક્તિ વધીને ચક્રશક્તિના રૂપમાં થઈને જગતને પ્રકાશમાન કરે છે. તેથી નામરૂપવાળું જગત આનંદવાળું થાય છે, અનંત નાશવાન સુખોને ભોગવે છે. એવી પ્રવૃત્તિ રૂપે હું છું, છતાં હું તેનો દ્રષ્ટા સાક્ષી રૂપે થઈને નિવૃત્ત સ્વયં જ્ઞાન રૂપે છું. અચલ છું, સ્વયં પ્રકાશ છું, અગોચર છું, અગમ્ય છું. સર્વશક્તિમાન એવો હું અંતર્યામી પરમેશ્વરથી બ્રહ્મા વડે પ્રેરણા કરાયેલું આ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, ગ્રહો, ઋતુઓ, પંચમહાભૂતો તથા જડ ચેતન સર્વ જગત પોતપોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન કરીને મારી નિયામક શક્તિ વડે પ્રવૃત્ત થાય છે. એવી મર્યાદાઓનું નિયમન કરાવનાર હું છું. એવા નિયંતા રૂપે હું છું. સર્વનો અધિપતિ હું છું. આકાશ, પાતાળ અને પૃથ્વીમાં મારું અધિપતિપણું હોવાથી અને સર્વ કંઈ મારી સત્તાને આધીન હોવાથી હું ત્રિલોકનો નાથ કહેવાઉં છું. જગતમાં મારી અચળ સત્તા ચાલે છે. મારો પ્રધાન પ્રકૃતિ છે અને હું સમ્રાટનો સમ્રાટ છું. મૂળ માયા પ્રકૃતિ, પ્રધાન અને અવ્યક્ત ઈશ્વર એ બંને મારી સત્તા નીચે નિયમનથી સર્વ કાંઈ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય કર્યા કરે છે અને તેઓ સર્વેના કર્મ અનુસાર ફળોને તે પ્રમાણે આપે છે. હું તો તેના નિયમનનો દ્રષ્ટા, સાક્ષી, પૂર્ણ સ્વતંત્ર, અલખ નિરંજન, અગમ્ય પુરુષ છું. એવા સર્વસત્તાધીશ રૂપે આશ્ચર્યકારક પુરુષ હું છું. પ્રત્યેકનો સાક્ષી હું એક વ્યાપક આત્મા પરમેશ્વરની સત્તા સ્ફૂર્તિને પામીને બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, દેહ આદિ જીવ તથા જગત રૂપે સર્વ જડ ચેતન પ્રપંચ અનેક પ્રકારની ચેષ્ટા કર્યા કરે છે. આવા પ્રકારના મારા પરમેશ્વરના ચેષ્ટાયુક્ત સ્વરૂપને જાણીને જેમણે વિવેક વડે તેમાંથી વ્યાપક, એક, અલખ, નિરંજન, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, અવિનાશી તત્વ વસ્તુને જાણેલ છે એવા બુદ્ધિમાન પુરુષો પરમાર્થ રૂપે અવિનાશી તત્વના ગ્રહણરૂપ પ્રેમરૂપ ભાવ વડે શ્રદ્ધાયુક્ત થઈને મને એટલે પરમેશ્વરને ભજે છે. અર્થાત નિત્ય નિરંતર મારું જ પ્રેમ, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, ભક્તિથી મારો મહિમા તથા પ્રભાવરૂપ મહાત્મયનું તથા મારા વિસ્તીર્ણ સ્વરૂપનું ચિંતન કરે છે. તેમને હું મારો વહાલામાં વહાલો કુંડલીની યોગ આપીને તે યોગ દ્વારા મારા દર્શન આપું છું અને તે મારા પ્રેમી ભક્તને સંસાર સાગરમાંથી તારી દઉં છું, દુઃખોથી મુક્ત કરું છું.
એવી મહત જ્યોતિ શક્તિ રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. સત્ય સંકલ્પ રૂપ સાક્ષાત્કાર રૂપે હું છું. મહાસમર્થ રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. જેઓ મારી આદિભાગ, મધ્યભાગ અને અંતભાગને જાણતા નથી, તે ભાગને તથા ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન કાળને તથા અનંત યુગોને, અનંત કલ્પોને, અનંત મહાકલ્પોને હું જાણું છું. એવા કાળના જ્ઞાતા રૂપે હું છું. અવિનાશી રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. જેમાં હું અદૃશ્ય રહું છું. એવા મારા સ્વરૂપો અનંત છે. તેમાં સર્વ કોઈને મારી ભૂલામણીમાં ભૂલાવી દઉં છું. ભ્રાંતિમાં નાખી દઉં છું. વિસ્મૃતિ કરાવી દઉં છું. લોક પ્રસિદ્ધ સર્વ બ્રહ્મની સ્થિતિ વિશે પાંચ પ્રકારના ભેદનું, 5 પ્રકારની ભ્રાંતિનું તથા પંચક્લેશનું ઉપાદાન કારણ અજ્ઞાન છે, વિસ્મૃતિ છે. તે અજ્ઞાન અર્થાત ભ્રાંતિ જ્ઞાન અધિષ્ઠાનના જ્ઞાન વડે નિવૃત્ત થાય છે, પણ કોઈ બીજા ઉપાય વડે નિવૃત્ત થતું નથી. એવા જ્ઞાતા રૂપે હું છું. અજ્ઞાનનો જ્ઞાન વડે નાશ કરનાર અદ્ભુત પુરુષ હું છું. જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનું પ્રાગટ્ય કરીને અજ્ઞાનરૂપ અંધકારનો નાશ કરનાર અજબ પુરુષ હું છું. જેમ રજ્જુમાં સર્પ, છીપમાં શુક્તિ, સ્વપ્નમાં જાગ્રતપણાનું દ્રષ્ટાંત છે, તેમ આત્માકાર, બ્રહ્મ આકાર અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન વડે અજ્ઞાનરૂપ ઉપાદાન કારણનો નાશ થતાં તમરૂપ ઉપાદેયનો નાશ પણ અવશ્ય કરીને થાય છે. એવા કારણ શરીરરૂપ અજ્ઞાન આવરણનો નાશ થવાના કારણરૂપ યૌગિક અનંત જ્ઞાન રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાનની મૂર્તિ રૂપે હું છું. સૂર્યના સૂર્ય રૂપે હું છું. ઉન્મની રૂપે હું છું. પૂર્ણથી પૂર્ણ રૂપે હું છું. બળહીન પુરુષ આ આત્માને મેળવી શકતો નથી. પુરુષાર્થ કરવાવાળો પ્રયત્નશીલ પુરુષ કંટાળ્યા વિના, વ્યાકુળ થયા વિના ધૈર્યપૂર્વક પ્રતિદિન અભ્યાસથી સવિકલ્પ સમાધિ પુનઃ પુનઃ કરીને આવૃત્તિઓ કરીને આ આત્માને મેળવી શકે છે. એવો પ્રયત્ન કરી સાધક વાંચન, શ્રવણ, મનન, સત્સંગ, નિધિધ્યાસન, સવિકલ્પ સમાધિરૂપ શુભ કરણી કરી કુંડલિની યોગની પ્રાપ્તિ કરીને પછી ક્રમે ક્રમે કુંડલિની યોગને સિદ્ધ કરીને આત્માને પ્રાપ્ત છતાં પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વકાયની પ્રાપ્તિ કરે છે. એવા સર્વકાયની પ્રાપ્તિ કરાવનાર સમર્થ દેવ રૂપે હું છું. પ્રથમ ઋતંભરા પ્રજ્ઞા એવું યૌગિક જ્ઞાન આપીને પછી 6 ચક્ર વેદન થતાં જેમાં અનંત જ્ઞાન છે એવું યૌગિક જ્ઞાન આપું છું. આપીને સાધકને તૃપ્ત કરી નાખું છું. કૃત્ય કરી નાખું છું. એવા સમર્થ દેવ રૂપે હું છું. અલખ નિરંજન દેવ રૂપે હું છું. પૂર્ણ રૂપે હું છું. સદાશિવ રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. બીજા પુરુષો જે વેદશાસ્ત્ર વગેરેના ખરા અર્થને જાણવા અશક્ત છે, તે અર્થને તથા તે અર્થના તથા તે શબ્દના મર્મ ભેદને જાણવાને હું શક્તિમાન છું. ઊંડામાં ઊંડા ભેદને હું જ જાણી શકું છું, કારણ કે હું સર્વજ્ઞ છું. બ્રહ્મ વિદ્યાનો જ્ઞાતા છું. યૌગિક અનંત જ્ઞાનનો જ્ઞાતા છું. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ સત્ય રૂપે, જ્ઞાન રૂપે, અનંત રૂપે છે. તે બ્રહ્મ રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. હું સર્વ કંઈ જાણનાર હોવાથી સર્વજ્ઞ બ્રહ્મ કહેવાઉં છું. હું સર્વ પુરુષોમાં ઉત્તમ હોવાથી પુરુષોત્તમ કહેવાઉં છું. મેં સર્વ પંચભૂતોને તથા ત્રિગુણોને ઉત્પન્ન કરેલા હોવાથી
ભૂત ભાવન કહેવાઉં છું. હું સર્વ પ્રાણીઓનો નિયંતા અર્થાત પાલક હોવાને લીધે ભૂતેશ કહેવાઉં છું. વળી અધિકારી જનોની પ્રત્યે તેમના હૃદય કમળમાં હિતનો ઉપદેશ કરી તે શુભ કર્મો વિશે પ્રવૃત્ત કરનારો તથા અહિત થશે એવો ઉપદેશ કરીને અશુભ કર્મોથી નિવૃત્ત કરનારો એવો જે દેવ છે તે દેવ હું હોવાથી મને લોકો દેવોનો દેવ કહે છે. તેથી હું દેવાધિદેવ કહેવાઉં છું, મહાદેવ કહેવાઉં છું. એવો હું પરમાત્મા સહસ્ત્ર અર્થાત અનંત નામ રૂપે પ્રખ્યાત છું. અનંત યશ કીર્તિ રૂપે પ્રગટ છું. એવા નામી રૂપે પ્રગટ હું છું. હું નારાયણ શબ્દ અનેક વાર બોલતા પ્રગટ થઈ જાઉં છું. એવા નામી ભગવાન રૂપે હું છું. હું સર્વ પ્રકારના વિશેષણો વડે વિશિષ્ટ સર્વ પ્રાણીઓનો પિતા છું. સર્વ પ્રાણીઓનો ગુરુ છું. સર્વ પ્રાણીઓનો પ્રભુ છું. રાજા છું, મહારાજા છું, સમ્રાટ છું. હું એક હોવા છતાં સર્વ રૂપે જ્યાં જ્યાં પ્રકૃતિ છે ત્યાં ત્યાં હું પુરુષ. એ રીતે હું અનેક રૂપે થઈને જગતમાં રમણ કરું છું. એવા અષ્ટપ્રહર અનંત સ્વરૂપમાં સમષ્ટિ મહામાયામાં લીલામાં રમતમાં રમણ કરવા રૂપે હું છું. તથા તેનાથી અલગ નિરંજન અનાસક્ત ન્યારો રહેવા રૂપે હું છું. એવા મારા પરમાત્માના મહિમાને અર્થાત મહાત્મયને જાણીને અનેક સુગ્ન પુરુષો તેમજ મગ્ન રહે છે. એવા પ્રભુના મહાત્મયમાં મગ્ન રહેવા રૂપે હું છું. હું અનેક રૂપમાં રહેવા છતાં અસંગ અનાસક્ત એ મારો સ્વભાવ છે. કારણ કે હું અતિ સૂક્ષ્મ સર્વથી ન્યારો સર્વને ગતિ આપનારો એક વ્યાપક સ્વયં જ્ઞાનરૂપ છું. સૂક્ષ્મ હોવાને લીધે જ હું અદૃશ્ય છું, અલગ છું, ન્યારો છું. હું ન્યારો અસંગ અનાસક્ત નિર્લેપ નિર્વિકાર હોવાથી અવિનાશીપણું મને સ્વાભાવિક છે. અને હું અવિનાશી પુરાણો સનાતન પુરાતન હોવાને લીધે જ હું સર્વજ્ઞ કહેવાઉં છું. સર્વજ્ઞ હોવાને લીધે જ હું અનંત જ્ઞાનરૂપ છું. સર્વસત્તાધીશ અલુપ્ત શક્તિમાન સર્વશક્તિમાન ઐશ્વર્યયુક્ત છું. એવું મારું સ્વાભાવિક મૂળ સ્વરૂપ છે. અનંતપણું એ મારી યોગમાયાનો સ્વભાવ છે. એક અનેક દ્રશ્ય અદ્રશ્ય સાકાર નિરાકાર એ તો મારી રમત છે. એવા સચ્ચિત આનંદરૂપ એક વ્યાપક અવિનાશી સત્તારૂપે દ્રષ્ટા સાક્ષીનો પણ સાક્ષી જળ કમળવત અનાસક્ત અવિનાશી પરમાત્મા હું છું. અલખ નિરંજન હું છું. સર્વ પ્રાણીઓના હૃદય દેશ વિશે રહેલો ચૈતન્ય આનંદ ઘન સ્વરૂપ હું જ છું. જીવના ધર્મ અધર્મરૂપ શુભ અશુભ કર્મોમાં તે રૂપે થઈ પુણ્ય પાપ રૂપે થઈ સુખ દુઃખ રૂપે હું જ માયા રૂપે જણાવું છું. છતાં વસ્તુતઃ તો મારામાં તે કાંઈ નથી. અને જ્યાં ત્યાં હું પરમાત્મા જ સ્વયં જ્ઞાન રૂપે પ્રસરી રહ્યો છું. અનેક કાર્યોની પ્રવૃત્તિ મારી માયા વડે જ થયેલી જાણ. હું દરેકનો ઉત્પાદક છું, પ્રેરક છું, પ્રવર્તક છું, સંચાલક છું, નિયામક છું, અધિપતિ છું. અને હું જ શુભ અશુભ કર્મોનો ફળદાતા છું. ધર્મનો પ્રવર્તક અને પાપનો નાશ કરતા હું જ છું. એવું મારું સ્વરૂપ છે. અને જેમાં અનેક બ્રહ્માંડોનો ગ્રાસ થઈ ગયો છે એવા એક સર્વશક્તિમાન રૂપે અતિ મહાન હું છું. મારો વિસ્તાર અનંત છે કે જે મારા સ્વરૂપના અંતને હું પામતો નથી. એવા અનંત રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. અવર્ણનીય રૂપે હું છું. અપાર રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અનેક મત મતાંતર અને વાદ વિવાદ રૂપે થવામાં તથા ખંડન મંડન થવામાં મારી જ અવિદ્યા માયા છે. તેમાં પણ 4 વેદ તથા ઉપનિષદોમાં જીવ બ્રહ્મની એકતારૂપ જે વિદ્યા છે તે આધ્યાત્મિક વિદ્યા હું છું. તેમાં વળી મારો પરમાત્માનો જ્ઞાન વિજ્ઞાન મહિમા
તથા સત્તા શક્તિ પ્રભાવનું મહાત્મય તથા પ્રભુના વિસ્તીર્ણ સ્વરૂપનું નિધિધ્યાસન ચિંતન એવી સૈકલ સમાધિ કરવાથી રાજયોગરૂપ ગૂઢ વિજ્ઞાન તે પાંચમો વેદ સૂક્ષ્મ વેદ રૂપે કહેવાતી રસ વિદ્યા અથવા કુંડલિની યોગ વિદ્યા, અમૃત, મીઠો રસ, નાદ, સુગંધ, અનાહત ધ્વનિ તથા જ્યોતિ તથા તેનાથી આગળ બ્રહ્મ જ્યોતિરૂપ છઠ્ઠા વેદ રૂપે આત્મવેદ રૂપે પ્રાપ્ત થતી બ્રહ્મ વિદ્યા મારે આશ્રય રહેલી છે એવી રસ વિદ્યા રૂપે હું છું. બ્રહ્મ વિદ્યા રૂપે હું છું. પરબ્રહ્મનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કરાવનાર રૂપે હું છું. અભેદ અદ્વૈત જ્ઞાન રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. સોહમ તાલધ્વનિ, અનાહત ધ્વનિ, પછી શક્તિચાલન ક્રિયા મેરુમાં જોઈને, પછી મૂલાધાર તથા સ્વાધિષ્ઠાનમાં ઘર અવાજ થઈને, પછી છચક્ર વિધન કરનાર હું છું. જ્ઞાનપૂર્ણ શક્તિ અને શક્તિપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ કરનાર અદ્ભુત પુરુષ હું છું. અગમ્ય પુરુષ હું છું. અવાચ્ય સાતમા વેદ સ્વરૂપે સ્વસ્વયં વેદ રૂપે હું છું. જેમ વડના બીજમાં વૃક્ષ રહેલું છે તેમ મારા સ્વરૂપમાં અનંત જગતોરૂપ વૃક્ષો રહેલા છે. એવા મારા હૃદય આકાશમાં દહરા આકાશમાં રહેલા સૂક્ષ્મ બીજ રૂપે આત્મતત્વ હું છું. આત્મજ્યોતિ રૂપે હું છું. જે ચૈતન્ય આકાશરૂપ છે છતાં આકાશરૂપ નથી. વાયુરૂપ છે છતાં વાયુરૂપ નથી. તેજ રૂપ છે છતાં તેજ રૂપ નથી. જલરૂપ છે છતાં જલરૂપ નથી. પૃથ્વીરૂપ છે છતાં પૃથ્વીરૂપ નથી. તથા ત્રણ ગુણરૂપ છે છતાં ત્રણ ગુણરૂપ નથી. નામ, રૂપ, રંગ, આકાર હોવા છતાં નામ, રૂપ, રંગ, આકાર રૂપ નથી. સર્વરૂપ હોવા છતાં સર્વરૂપ નથી. એવા અતિ સૂક્ષ્મ રૂપે અદ્રશ્ય, અવિનાશી, અગમ્ય પરમાત્મા હું છું. બીજ ઝાડપડાથી ઉદય પામે છે તથા ઝાડ બીજપણાથી ઉદય પામે છે. તેવી રીતે પોતાના રૂપનો ત્યાગ કર્યા વિના, ઉદય થયા વિના જે ઉદય થાય છે, વ્યક્ત થાય છે, છતાં જે ઉદય થતું નથી, વ્યક્ત થતું નથી, એવા રૂપે જે તત્વ છે તે અવિનાશી તત્વ હું છું. અગમ્ય તત્વ હું છું. અગોચર તત્વ હું છું. અદ્ભુત તત્વ હું છું. આશ્ચર્યકારક તત્વ હું છું. ચમત્કારિક તત્વ હું છું. એવા પરમ તત્વ રૂપે હું છું. હું અવિનાશી છું, સર્વજ્ઞ છું, સર્વશક્તાધીશ છું, સર્વશક્તિમાન છું, ઐશ્વર્ય યુક્ત છું. એવો ભજવારૂપ મારો જ આત્મા છે. બીજો આત્મા ભજવારૂપ નથી. અને તે ઉત્તમ અધિકારીનું લક્ષણ છે. એવા તત્વમસી સિદ્ધાંતને નિશ્ચય કર. આ દેહાદિક સઘળું જગત એ નામરૂપ કાંઈ છે જ નહીં, પણ તેનાથી રહિત જે અખંડ સત્તારૂપી પરબ્રહ્મ છે તે હું છું. હું જગતથી ન્યારો, સૂક્ષ્મથી અતિ સૂક્ષ્મ, અવિનાશી તત્વ છું એમ નિશ્ચય કર. આ રીતના બે પ્રકારના શુદ્ધ અહંકારને તું પ્રાપ્ત કર. એવો અહમ બ્રહ્માસ્મિનો નિશ્ચય કરવારૂપ હું છું. સર્વ નારીઓમાં ધર્મની પત્નીઓ રૂપ કીર્તિ, શ્રી, ધર્મ, અર્થ, કામ એ ત્રણેયનું નામ છે. વાક સરસ્વતી, સ્મૃતિ, મેઘા અનેક ગ્રંથોના અર્થ ધારણ કરવાની શક્તિ, ધૃતિ, ધીરજ અને ક્ષમા એ સાત ધર્મની નારીઓ છે. એ સાત ધર્મની નારીઓ રૂપે હું છું. તથા ધર્મ રૂપે પણ હું જ છું. અનાદિ સિદ્ધ રૂપે હું છું. દંડ રૂપે હું છું. ન્યાય રૂપે હું છું. અદ્રશ્ય રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. સ્ફુરણ, સત્તા, આનંદરૂપ આ જગત દરેક જાતના પુણ્યથી, દરેક જાતના કર્મથી, દરેક જાતની વિદ્યાથી, દરેક જાતના તપથી, દરેક જાતના યજ્ઞથી, દરેક જાતના ફળથી તથા દરેક જાતના જ્ઞાનથી વ્યાપ્ત છે. તે મારું પરમેશ્વરનું સોપાધિક મહાત્મય છે.
અને નિરુપાધિક મહાત્મય અદૃશ્ય આ જ છે કે જે કુશળ મનુષ્યો મને અધિષ્ઠાન જ્ઞાનરૂપ એક વ્યાપક નિરાકાર કહી ભાવ સત્તા રૂપે અવિનાશી જાણીને શ્રવણ મનન સત્સંગ શોધન કરીને મને સમજી શકે છે અને સમજીને નિધિધ્યાસન કરી મારો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે, એવાઓ જ કૃત્ય થયા છે, બીજાઓ થયા નથી. ન અયાત્મા બલહીને લભ્ય, બળહીન પુરુષ મને મેળવી શકતો નથી, પણ યત્નશીલ પુરુષ મને મેળવી કૃત્ય થાય છે. એવા મારા મહાત્મયને જાણીને સાક્ષાત્કાર કરીને સાધક કૃત્ય થાય છે. એવા કૃત્ય રૂપે હું છું, જે બ્રહ્મને સત્સત્તા રૂપે કહેવામાં આવતું નથી, તેમજ જેને અસત જગત રૂપે પણ કહેવામાં આવતું નથી, તે જ્ઞેય વસ્તુ પરબ્રહ્મ છે. એવા જ્ઞેય બ્રહ્મ રૂપે હું છું, જ્ઞાન બ્રહ્મ રૂપે હું છું, જ્ઞાતા બ્રહ્મ રૂપે હું છું, સદ સતથી પર અદૃશ્ય અવિનાશી સત્તા રૂપે હું છું, તત્વમસી રૂપે હું છું, અહમ બ્રહ્માસ્મિ રૂપે હું છું, અયમાત્મા બ્રહ્મ રૂપે હું છું, પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ રૂપે હું છું. આ અદૃશ્ય અક્ષર બ્રહ્મના દેહ વિશે હસ્ત પાદ આદિ સર્વત્ર છે. તેના શિર નેત્ર કણ નાસા જીહ્વા ત્વચા મુખાદિ સર્વ અનેક દેહોમાં રહેલા છે. એવા એક છતાં અનેક રૂપે હું છું. સાકારમાં નિરાકાર રૂપે હું છું, વ્યષ્ટિમાં સમષ્ટિ રૂપે હું છું, વ્યક્તમાં અવ્યક્ત રૂપે હું છું, દ્રશ્યમાં અદૃશ્ય રૂપે દ્રષ્ટા હું અવ્યક્ત અક્ષર બ્રહ્મ સર્વ પ્રાણીઓના શરીરમાં તથા સર્વ અચેતન વસ્તુમાં વ્યાપીને રહેલો છું. એવા એક છતાં અનેકમાં વ્યાપક રૂપે હું છું. હું અક્ષર બ્રહ્મ સર્વ ઇન્દ્રિયોથી રહિત છું, છતાં સર્વ ઇન્દ્રિયોના 10 ઇન્દ્રિયો તથા 11મું મનના વ્યાપાર મારા વડે ભાસમાન થાય છે. સર્વ સંસાર વ્યવહારના કાર્યના સંબંધોથી હું રહિત છું, છતાં સર્વ સંબંધોને ધારણ કરવાવાળો હું છું. સત્વાદી ગુણોથી રહિત હું છું, છતાં સત્વાદી ગુણોનો પ્રકાશ કરવાવાળો હું છું. એવા આશ્ચર્ય પ્રધાન રૂપે હું છું, અદ્ભુત રૂપે હું છું. સર્વ ગુણોથી યુક્ત રહ્યા છતાં ગુણાતીત હું છું, અસંગ હું છું, અગમ્ય હું છું. હું અક્ષર બ્રહ્મ સર્વભૂતોની અષ્ટધા પ્રકૃતિરૂપ જળ ચેતનથી બાહ્ય છું અને અંદર પણ છું. સ્થાવર જળરૂપ છું, જંગમ ચેતનરૂપ છું, તથા સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ હોવાથી અવિજ્ઞેય રૂપ છું. એવા અવિજ્ઞેય રૂપે હું છું, જેના વડે હલન ચલન આકુંચન સ્ફુરણ થાય છે, તે ચૈતન્ય હું છું. સાક્ષી રૂપે હું છું, દ્રષ્ટા રૂપે હું છું, અગમ્ય રૂપે હું છું. જે ચૈતન્યમાં જે ચેતના શક્તિ છે, પ્રેરણા શક્તિ છે, ભાવ શક્તિ છે, ક્રિયા શક્તિ છે, રસ શક્તિ છે, ચક્ર શક્તિ છે, જ્ઞાન છે, સત્તા છે, આનંદ છે, તે ચૈતન્ય હું છું. આ પ્રકારે જગતમાં જ્યાં જ્યાં અત્ર તત્ર સર્વત્ર સ્ફુરણ રૂપે સત્તા રૂપે તથા આનંદ રૂપે જળ અને ચેતનમાં નિરાકાર તેમજ સાકારમાં સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મમાં દ્રશ્ય અદૃશ્યમાં ઓતપ્રોત જે કાંઈ વિલસી રહ્યું છે, તે મારી ભાવાદી 4 શક્તિ રૂપે ચૈતન્ય હું છું. એવા વ્યાપક ચૈતન્યરૂપ સોપાધિક આનંદથી પર નિરુપાધિક અખંડ આનંદ રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. પ્રલય સમયે સર્વ જડ ચેતન જગત મૂળ માયા પ્રકૃતિમાં અર્થાત અવ્યક્ત પુરુષમાં આવીને વિશ્રાંતિ લે છે. પાછા સૃષ્ટિના આરંભ સમયે જાગ્રત થઈને જગત કાર્યોમાં યોજાઈ જાય છે. આ રીતે તેઓ પુનઃ જન્મ મરણને પામ્યા કરે છે. પરંતુ જો કોઈ ચતુર પુરુષ મધુવિદ્યા
રસવિદ્યા, રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય યોગ, કુંડલિની યોગને પ્રાપ્ત કરીને મારા બીજા સનાતન, અવ્યક્ત, અવિનાશી, ક્ષર અક્ષરથી પર, અક્ષરાતીત, અલખ નિરંજન સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી લે છે, તેને હું સંસાર સાગરમાંથી તારી દઉં છું, નહાલ કરી દઉં છું. પછી તેમને જન્મ મરણની ભ્રમણામાં ફરવું પડતું નથી, પરંતુ તેઓ મારા અક્ષરધામમાં, પરમધામમાં, પરમ ગતિ રૂપે શાશ્વત સુખને ભોગવે છે. અવિચળ નિર્ભય પદને પ્રાપ્ત કરી અવિનાશી અમરપણાને ભોગવે છે. એવા મારા સનાતન, અવિનાશી, અવ્યક્ત સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ મારા રૂપે તે થઈ જાય છે. એવા રૂપ અરૂપ રૂપે હું છું, ગમ્ય અગમ્ય રૂપે હું છું, દ્રશ્ય અદ્રશ્ય રૂપે હું છું, અદ્ભુત રૂપે હું છું. મારી પરા અક્ષર પ્રકૃતિ વડે મેં ચેતન ઉત્પન્ન કર્યું, અને અક્ષર પરા પ્રકૃતિ વડે અનેક દેહાદી જડ પદાર્થો ઉત્પન્ન કર્યા. આ પરા અને અપરા પ્રકૃતિથી પર હું હોવાને લીધે તથા તે દરેકને હું નિયમનમાં રાખનાર નિયામક હોવાને લીધે તથા તેમના ઉપર મારી પરમેશ્વરની સત્તા પરિપૂર્ણ હોવાને લીધે હું સર્વશક્તિમાન, અવ્યય, અવિનાશી, પરબ્રહ્મ કહેવાઉં છું. એવા સંપૂર્ણ સત્તારૂપ, પૂર્ણથી પૂર્ણ બ્રહ્મ રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. મારો આનંદ અનંત છે, મારા સ્વરૂપો અનંત છે, મારું જ્ઞાન અનંત છે, મારી શક્તિ અનંત છે, તથા મારું ઐશ્વર્યપણું મહાન છે, જેથી હું અક્ષર અક્ષરાતીતથી પર, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, મહાન સમૃદ્ધિવાન કહેવાઉં છું. મારું સ્વરૂપ અવ્યય અવિનાશી હોવાને લીધે હું સનાતન કહેવાઉં છું. પુરાતન આદિ મહાપુરુષ કહેવાઉં છું. હું એક છતાં અનેક રૂપે અનંત બ્રહ્માંડોમાં સગુણ તથા નિર્ગુણ રૂપે વ્યાપક થઈ ઓતપ્રોત રહ્યો છું. તેથી મને લોકો સગુણ બ્રહ્મ રૂપે તથા નિર્ગુણ બ્રહ્મ રૂપે ભજે છે, પરંતુ હું સગુણ, નિર્ગુણ, સાકાર, નિરાકાર, પિંડ બ્રહ્માંડથી પર સર્વને ગતિ આપવાવાળો છું. આથી તત્વવેતાઓ મને ગુણાતીત, અક્ષરાતીત, પરબ્રહ્મ કરી કહે છે, તથા મને ચંદ્રજ્યોતિની પેઠે વૃદ્ધિક્ષય સહિત પરિભ્રમણ ન કરવાવાળો, અંતરિક્ષમાં રહેવાવાળો, સ્થિર, અચલ, ધ્રુવ, જગતના સર્વ ચમત્કારોથી વધારે ચમત્કાર દેખાડી આપનાર સૂર્યનો સૂર્ય કહે છે. એવા અવ્યય, અવિનાશી, સત્તારૂપ, પરબ્રહ્મ, પરમ તત્વ, પરમાત્મા રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. હું આદિ, મધ્ય, અંતને જાણનારો હોવાથી તે કાળમાં થતા બનાવોને હમણાં પણ જાણનારો હોવાથી ત્રિકાળદર્શી, સર્વજ્ઞ બ્રહ્મ કહેવાઉં છું. એવા ત્રિકાળદર્શી રૂપે હું છું. સર્વજ્ઞ બ્રહ્મ રૂપે હું છું. એકકાલિક જ્ઞાન રૂપે હું છું. મારી પરા અપરા પ્રકૃતિરૂપ માયાશક્તિ વડે, અર્થાત ભાવશક્તિ, રસશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, ચક્રશક્તિ વડે હું અનેક બ્રહ્માંડોરૂપ જડ ચેતન વસ્તુઓને રચું છું. અર્થાત ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય કરવા વડે હું ઐશ્વર્યવાન કહેવાઉં છું. એવા ઐશ્વર્યવાન રૂપે પ્રકાશમાન હું છું. સુગંધિત તેજસ્વી ચંદ્રની શીતળતા જેવો તથા સૂર્યના પ્રકાશ જેવો ચમત્કારિક અદ્ભુત સૂર્ય હું છું. મારા સૂર્ય કિરણ અદ્ભુત છે. એવા અદ્ભુત રૂપે હું છું. મારી માયા વ્યષ્ટિ, મહામાયા સમષ્ટિ, દિવ્ય માયા રાજગુહ્ય યોગ વિદ્યા તથા યોગ માયારૂપ સત્ય સંકલ્પ છે. એવી વિવિધ રૂપે જણાતી પ્રકૃતિમાં અદ્રશ્ય રૂપે હું અવિનાશી ભાવરૂપે રહ્યો છું. એવી અદ્રશ્ય ભાવ સત્તા રૂપે હું છું. અવિનાશી રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. આ જગતરૂપ વૃક્ષ એવું છે કે જેનું મૂળ 3 ગુણોરૂપ, અર્થાત સદગુણ દુર્ગુણ રૂપે અભિનિવેશ, આસક્તરૂપ વાસનાઓ, વિચારો, ભાવનાઓ છે તથા દ્વંદ્વો છે, જેને થડરૂપ અહંકાર છે, અને વિવિધ પ્રકારની શાખાઓ તથા પલ્લવોરૂપ
પંચ મહાભૂત રૂપે ઉપરના સત્યલોક, તપલોક, જનલોક, મહરલોક, સ્વર્ગલોક, ભૂવરલોક, ભૂરલોક તથા નીચેના અતલ, વિતલ, નિતલ, સુતલ, મહાતલ, રસાતલ, તલાતલ, આ 7 પાતાલ એ કુલ મળી 14 લોક અને તેમાં રહેનારા હિરણ્ય ગર્ભદેવો, ઋષિઓ, મુનિઓ, મનુષ્યો, પશુઓ, પક્ષીઓ, વૃક્ષો, પર્વતો, નદીઓ આદિ અનેક જીવકોટી તથા ઈશ્વરકોટી દેવો છે તથા પુષ્પરૂપે ધર્મ અધર્મરૂપ પુણ્ય પાપ, શુભ અશુભ કરણી અર્થાત ક્રિયા છે અને તેના પરિણામરૂપ ફળરૂપે જેના સુખ દુઃખ છે એવું જે મૂળ સહિત થડ, શાખાઓ, પલ્લવો, પુષ્પ અને ફળોને આપવાવાળું અસ્વસ્થ પીપળારૂપ જગત વૃક્ષ છે તેમાં હું અદૃશ્ય રીતે રમી રહ્યો છું. તેનું મૂળ ઉર્ધ્વ સહસ્ત્રદલ કમલ ગગનમંડળમાં છે અને તેનો છેડો નીચે પાતાલ છે. તે મૂલાધાર તથા પગના અંગૂઠા સુધીનો છેલ્લો પાતાળ પ્રદેશ છે. તે જગત, વૃક્ષ, પિંડ, બ્રહ્માંડ રૂપે મેં જ ઉત્પન્ન કર્યું છે, જેથી હું સર્વશક્તિમાન કહેવાઉં છું. તે વૃક્ષના અધિષ્ઠાન રૂપે હું છું તથા તે વૃક્ષ રૂપે પણ હું છું. તેના વિકાસ રૂપે પણ હું છું, તેના લય રૂપે પણ હું છું. તેથી હું સગુણ તેમજ નિર્ગુણ બ્રહ્મ કહેવાઉં છું. વસ્તુતઃ તો હું તે બંને પ્રકારના બ્રહ્મથી પરબ્રહ્મ કહેવાઉં છું. સાકાર નિરાકાર, દ્રશ્ય અદ્રશ્યથી પરબ્રહ્મ કહેવાઉં છું. આ અસ્વસ્થ વૃક્ષમાં હું મારી વ્યષ્ટિ રસશક્તિ રૂપે, મારી સમષ્ટિ રસશક્તિ રૂપે તથા મારી દિવ્ય મધુરસ શક્તિ રૂપે રહું છું. તે દરેકમાં હું અનુસ્યુત મારી અંતરિક્ષ અદ્ભુત રસશક્તિ રૂપે, અગોચર, અગમ્ય, અવાચ્ય રૂપે રહું છું. એવા મહિમાવાન, સચ્ચિત, આનંદરૂપ, અવિનાશી, પરમ તત્વ રૂપે અધિષ્ઠાતા દેવ હું છું. વ્યષ્ટિ રસશક્તિ, સમષ્ટિ રસશક્તિ તથા દિવ્ય મધુરસ શક્તિથી પર અંતરિક્ષ અદ્ભુત રસશક્તિ રૂપે અગોચર, અગમ્ય હું છું. ગુપ્ત અવિનાશી ભાવસત્તા રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. સર્વજ્ઞ હું છું. સર્વશક્તિમાન હું છું. મારી વ્યષ્ટિ રસશક્તિને જીવભાવ કહે છે. સમષ્ટિ રસશક્તિને જગતભાવ અર્થાત વ્યાપક ઈશ્વરભાવ કહે છે. દિવ્ય મધુરસ શક્તિને યોગતત્વ અથવા યોગીપણું કહે છે અને અંતરિક્ષ અદ્ભુત રસશક્તિને યોગેશ્વરપણું, જીવન મુક્તપણું કહે છે. એવા જીવન મુક્ત ભગવાન રૂપે હું છું. દ્રશ્યાદ્રશ્ય રૂપે હું છું. ગમ્ય અગમ્ય રૂપે હું છું. પૂર્ણથી પૂર્ણ રૂપે હું છું. શરદચંદ્ર યોગેશ્વર રૂપે હું છું. હું તથા મારી મહાયોગમાયા અર્ધનારી નટેશ્વરની મહાકુંડલીની શક્તિની લીલા અપરંપાર છે, જેને બ્રહ્માદિ પણ જાણી શકતા નથી, વેદો પહોંચી શકતા નથી અને ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ તો ત્યાં જતાં વિરમી જાય છે. એવા અગમ્ય રૂપ, અવાચ્ય રૂપ, સાતમા સ્વયં વેદ રૂપે હું છું. અવર્ણનીય રૂપે હું છું. અનિર્વચનીય રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. જીવ માયામાં રમણ કરે છે, ઈશ્વર મહામાયામાં રમણ કરે છે. યોગી કુંડલીની યોગ માયામાં રમણ કરે છે અને પૂર્ણ યોગેશ્વર મહાયોગ માયામાં અર્થાત અનંત યોગ માયામાં રમણ કરે છે. એવા પૂર્ણ યોગ માયામાં ઢંકાયેલા પૂર્ણ યોગેશ્વર રૂપે હું છું. મારા સ્વાભાવિક રીતે જ અનંત રૂપો થયા કરે છે, તેથી હું અનંત કહેવાઉં છું. સર્વમાં એકરસ કહેવાઉં છું.
સમરસ કહેવાઉં છું, વ્યાપક કહેવાઉં છું. તેમજ મારી અનંત શક્તિ છે. આ શક્તિ મારી અલુપ્તતા છે, જે કદાપી લોપાયમાન નાશ થઈ શકતી નથી. એવી મારી અલુપ્ત શક્તિ રૂપે હું છું. મારું જ્ઞાન અનંત છે. હું સ્થિર, અચલ, આદિ અનાદિકાળથી અવિનાશી છું. અદ્ભુત સોનેરી સૂર્ય છું. વીજળીની માફક દેખાતા મિશ્ર સોનેરી રૂપેરી અમૃત રસ એ મારું રૂપ છે. એવો હું હોવાથી મારી દિવ્ય અદ્ભુત સોનેરી રસશક્તિ વડે હું અનંત રૂપોને સંકલ્પ માત્રથી સૃજી દઉં છું, અને મારી રૂપેરી રસશક્તિ વડે અનંત રૂપોનો હું પોષક બનું છું. આ મારી સત્તા શક્તિ છે. એવી દિવ્ય અદ્ભુત સોનેરી રસશક્તિ રૂપે હું છું. અદ્ભુત રૂપેરી રસશક્તિ રૂપે હું છું. સત્તા શક્તિ રૂપે હું છું. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, અગ્નિના પ્રકાશોના પ્રકાશ સ્વરૂપે હું છું. સર્વ પુરુષોમાં હું ઉત્તમ હોવાને લીધે હું પુરુષોત્તમ કહેવાઉં છું. દિવ્ય અદ્ભુત પુરુષ કહેવાઉં છું. મહાપુરુષ કહેવાઉં છું. મહાત્મા કહેવાઉં છું. પારસનાથ કહેવાઉં છું. આદિ કહેવાઉં છું. પૂર્ણ કહેવાઉં છું. મહાપ્રભુ કહેવાઉં છું. ભગવાન કહેવાઉં છું. બાલયોગી કહેવાઉં છું. મહાસિદ્ધ યોગી કહેવાઉં છું. યોગેશ્વર કહેવાઉં છું. મહાયોગેશ્વર કહેવાઉં છું. રાજયોગેશ્વર કહેવાઉં છું. મહાદેવ કહેવાઉં છું. પૂર્ણદેવ કહેવાઉં છું. જીવનમુક્ત કહેવાઉં છું. વિદેહમુક્ત કહેવાઉં છું. એવા નામી અનેક રૂપે અદ્ભુત પુરુષ હું છું. અગમ્ય પુરુષ હું છું. અવાચ્ય પુરુષ હું છું. અગોચર પુરુષ હું છું. દ્રશ્યાદ્રશ્ય પુરુષ હું છું. વ્યક્તાવ્યક્ત પુરુષ હું છું. જ્યાં સૂર્યરૂપી બુદ્ધિ, મનરૂપી ચંદ્રમા તથા અગ્નિરૂપી વાણી અવાચ્ય થઈ જાય છે, ત્યાં મારું પરમ કૈવલ્ય ધામ છે. અક્ષરધામ છે. સ્વધામ છે. પરમ ગતિ છે. ઉન્મની પદ છે. એવા પરમ શ્રેષ્ઠ અગમ્ય નિવાસ રૂપે હું છું. જ્યાં શાશ્વત સુખ, સુખ અને સુખ જ રહેલા છે. જ્યાં આનંદની સીમા નથી. જ્યાં ત્રિવિધ તાપ હોતા નથી. જ્યાં શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ અનુભવાય છે. એવા સાયુજ્ય મોક્ષધામમાં નિવાસ કરનાર અગમ્ય પુરુષ હું છું. બુદ્ધિને હું શ્રવણ, મનન, સત્સંગ, નિધિધ્યાસન કરવા વડે પ્રકાશમાન કરું છું. બુદ્ધિયોગ હું આપું છું. તેથી જ લોકોએ મને પ્રકાશક કહ્યો છે. એવા સ્વયં પ્રકાશ રૂપે હું છું. હૃદયમાં મારો સૂર્ય, ચંદ્ર જ્યોતિ રૂપે વાસ છે. તેથી હું હૃદયની તત્પરતા, તન્મયતા, શ્રદ્ધાયુક્ત પ્રેમને લીધે અત્યંત નિધિધ્યાસન સંકલ્પ સમાધિ કરવારૂપ અગ્નિ વડે પ્રાણાયામ, હઠયોગ, સમાધિ ન કરવા છતાં હું કુંડલીની શક્તિ વડે નાભિકમળમાંથી નીકળી મેરુદંડમાં અનુક્રમે મૂલાધાર ચક્રમાં થઈ સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ, આજ્ઞાચક્રમાં થઈ તાળુ ચક્રમાં આવી આપોઆપ મોંમાં અમૃત રૂપે, કાનમાં નાદ રૂપે, નાકમાં સુગંધ રૂપે, નાભિમાં ધ્વનિ રૂપે, બે ભવાની વચ્ચે ત્રિકુટીમાં જ્યોતિના આવિર્ભાવ રૂપે, બ્રહ્મરંધ્રમાં પરમ જ્યોતિ રૂપે અપ્રગટ છતાં પ્રગટ થઈ જાઉં છું. ત્યાં મગજમાં સહસ્ત્ર ઘેડો રૂપ સહસ્ત્રદલ કમલ ખુલવાથી પૂર્વજન્મોનું સ્મૃતિ જ્ઞાન સ્વયં પ્રગટ થવાથી સ્વયં જ્ઞાની કહેવાઉં છું. સર્વ સિદ્ધિઓ મારી દાસી બનવાથી હું સર્વશક્તિમાન કહેવાઉં છું. ત્યાં મારો પૂર્ણ સ્વયં પ્રકાશ હોવાથી સ્વયં પ્રકાશ કહેવાઉં છું. એવા સ્વયં પ્રકાશ રૂપે હું છું. સહસ્ત્રાર બ્રહ્મરંધ્રમાં મારો દિવ્ય અદ્ભુત અમૃત, દિવ્ય અદ્ભુત તેજ અને દિવ્ય અદ્ભુત વાયુ ગુપ્ત છે. તેને પોથીની આવૃત્તિઓ પુનઃ પુનઃ કરવારૂપ ઘુમડવાથી તે પ્રગટ થઈ જાય છે. તેની સાથે મારું પ્રાગટ્ય હું પ્રગટ કરી દઉં છું. મારા પ્રગટ થવાથી મનુષ્ય
દિવ્ય બની જાય છે, અદ્ભુત બની જાય છે, સૂર્યનો સૂર્ય બની જાય છે, જન્મ મરણનો અવધિ લાવે છે, સંસારનો અવધિ લાવે છે, જીવન મુક્ત બની જાય છે, વિદેહ મુક્ત બની જાય છે, સત્ય સંકલ્પી, સત્યકામ, નિત્ય તૃપ્ત, કૃતકૃત્ય બની રહે છે એવા સ્વયં જ્ઞાન, સ્વયં જ્યોતિ પ્રકાશ રૂપે હું છું, અદ્ભુત રૂપે હું છું, અગમ્ય રૂપે હું છું, દ્રશ્ય અદ્રશ્ય રૂપે હું છું. હું ક્ષર બ્રહ્મ, જડ વસ્તુઓ, અનાત્મા અપરા પ્રકૃતિ અને અક્ષર બ્રહ્મ, ચેતન વસ્તુઓ, આત્મા પરા પ્રકૃતિને તે બંનેથી પર હોવાને લીધે અવાચ્ય, અવિનાશી, ચૈતન્ય સત્તા રૂપે પરબ્રહ્મ, સનાતન, અવ્યક્ત, અક્ષરાતીત પરમાત્મા કહેવાઉં છું. હું અભય અર્થાત નિર્ભય છું. હું ભયભીત થતો નથી, કારણ કે મને ત્રિવિધતા દુઃખો દુઃખ આપવાને શક્તિમાન થતા નથી. તેથી હું નિર્ભય છું. તે ઉપરાંત જે સુખો છે તે ત્રિવિધ સુખો, અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદેવરૂપ અષ્ટસિદ્ધિ, નવનિધિ મને સુખ આપવાને હાજર રહે છે. તેથી હું અખંડ પરમાનંદ પરબ્રહ્મ કહેવાઉં છું. એવા અખંડ આનંદ રૂપે હું છું. પર વૈરાગ્ય રૂપે હું છું. ઈચ્છા અનિચ્છા પરેચ્છાથી પર સર્વ આનંદોની પરાકાષ્ઠા રૂપે હું છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ એ ત્રણ દેવો સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર, સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર, સમષ્ટિ કારણ શરીર રૂપ વ્યાપક હોવાથી તે વ્યાપક છે. તે સોપાધિક બ્રહ્મરૂપ છે. પરંતુ વસ્તુતઃ હું સોપાધિક બ્રહ્મથી પર તથા નિરૂપાધિક બ્રહ્મથી પર તે દરેકનો આશ્રયદાતા છું. તેથી નિરાલંબ રૂપે કહેવાઉં છું. એવા આશ્ચર્યદાતારૂપ પરબ્રહ્મ રૂપે હું છું. ઇન્દ્ર, મધુરસ અને બ્રહ્મા જ્યોતિ એ બે મારા દરવાજા આગળ, આજ્ઞાચક્રના દ્વાર આગળ લલાટમાં રહેવાવાળા પોડિયા છે. અને અંદર સ્વયં જ્ઞાન રૂપે અદ્ભુત મહજ્યોતિ રૂપે દેવળમાં, બ્રહ્મરંધ્રમાં, ઉન્મની અવસ્થામાં, ઉન્મની ધામમાં હું બેઠેલો છું. ત્યાં આંખને આંજી દે તેવો સુગંધિત અમૃતમય સોનેરી સૂર્ય જગ જગે છે. એવા સ્વયં જગ જગતા સૂર્ય રૂપે હું છું. તુર્યાતીત રૂપે હું છું. ઉન્મનીને જોવાવાળો દ્રષ્ટા, સાક્ષી હું છું. તુર્યાતીતથી પર, અવાચ્ય, અકથનીય, અગોચર પણ હું જ છું. વળી ત્યાં હું શ્વાસ લીધા વિના ઘણા કાળ સુધી રહી શકું છું. એવા અગમ્ય હું છું. આરોગ્યવાન હું છું. ચિરંજીવી હું છું. સર્વનો પ્રાણ હું છું. અવિનાશી હું છું. સનાતન હું છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ આદિ સર્વ દેવો, મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, ઋષિઓ, મુનિઓ, જીવન મુક્તો, વિદેહ મુક્તો આદિ સર્વ મારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે. તે મારી આજ્ઞા વડે પરાધીન છે. પરંતુ હું સ્વાધીન, પૂર્ણ સ્વતંત્ર છું. તેઓનો પ્રકાશક છું. તેઓને પ્રગટ કરનાર હું છું. સ્થિતિમાં રાખનાર હું છું. અને છેવટે મારામાં અદૃશ્ય કરનાર હું છું. એવો સ્વયં પ્રકાશ રૂપે હું છું. સત્ય રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અકથનીય રૂપે હું છું. મારી ઈચ્છા શક્તિ વડે મેં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશને ઉત્પન્ન કર્યા છે. સ્થિતિમાં રાખું છું. અને પ્રલય કાળે કાળનો પણ કાળ થઈને નાશ કરું છું. ફરીથી સૌના ઉત્પન્ન કાળે બીજા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશને ઉત્પન્ન કરી સૃષ્ટિનો આરંભ કરું છું. અને ફરીથી તેઓનો નાશ કરું છું. આ રીતે તેઓ મારી વૃદ્ધિક્ષયરૂપ ચંદ્ર જ્યોતિ કળારૂપ ચક્રમાં આવવાથી નાશવંત છે, અનાત્મા છે, વિકારી છે. પરંતુ હું તેથી પરબ્રહ્મ અવિનાશી રૂપે છું. આત્મા રૂપે છું. નિર્વિકાર રૂપે છું. એવો સર્વસત્તારીસ્થ, અલુપ્ત, શક્તિમાન, સર્વજ્ઞ હું છું. અદ્ભુત હું છું. મને શસ્ત્રો છેદી શકતા નથી. અગ્નિ બાળી શકતો નથી. પાણી પલાળી શકતો નથી.
પવન સૂકવી શકતો નથી એવા સમર્થ રૂપે હું છું. વળી ઝેરી હિંસક પ્રાણીઓ, વીંછી, સર્પ, વાઘ, સિંહ આદિ સર્વ પ્રાણીઓ, શસ્ત્ર, અગ્નિ, પાણી, બરફ, વાયુ, વરસાદ આદિ મારી આપેલી શક્તિ વડે તે સર્વ કોઈનો પરાજય કરી શકે છે. પણ મારો પરાજય કરવા અને મને દુઃખી કરવાને કોઈ શક્તિમાન નથી એવા સર્વશક્તિમાન રૂપે હું છું. છેદન, ભેદન, દહન, શોષણ, શીતળતા મારામાં પ્રવેશી શકતા નથી. પરંતુ છેદન, ભેદન, દહન, શોષણ, શીતળતા આદિ કરવા હું સમર્થ છું. કારણ કે મારી દિવ્ય અદ્ભુત સોનેરી રસશક્તિરૂપ સન્મુખ અસંખ્ય ઘૂમતા સોનેરી કણોના મોતીનો વરસાદ દર્શનમાં તથા અદ્ભુત સૂર્ય દર્શનમાં એવી તાકાત છે કે મારામાં છેદન, દહન આદિ કરવાને કોઈ શક્તિમાન નથી એવા સમર્થ રૂપે હું છું. સર્વશક્તિમાન રૂપે હું છું. સંપૂર્ણ રૂપે હું છું. જળ ચેતન તમામ પ્રાણી પદાર્થો રૂપ બ્રહ્માંડ મારી સમષ્ટિ રસશક્તિમાં રમી રહ્યું છે અને તેમાં જ મારી દિવ્ય જળ રસશક્તિ છે. તે દિવ્ય જળ રસશક્તિમાં દિવ્ય તેજ અને દિવ્ય વાયુ રહેલો છે અને તે વાયુમાં મારો પ્રાણ રહેલો છે. તેથી હું સર્વનો પ્રાણ છું. પ્રાણ શક્તિ હું જ યોજી રહ્યો છું. પલકમાં પ્રાણોને તેજના પ્રભાવથી હરી લઉં છું. પલકમાં પ્રાણોને સહસ્ત્રારના બ્રહ્મરંધ્રમાં ચોટલીના કેન્દ્રમાં અંદર લઈ જાઉં છું. ઘણા કાળને માટે ત્યાં સ્થિર કરી દઉં છું. ત્યાં મારા દિવ્ય અદ્ભુત શરીરને પંચભૂતો કે તેના કાર્યરૂપ જળ ચેતન પ્રાણીઓ કોઈ હરકત કરવાને શક્તિમાન નથી એવા આશ્ચર્ય રૂપે હું છું. તુર્યાતીત રૂપે હું છું. તે પછી હું પલકમાં બ્રહ્મરંધ્રમાંથી પ્રાણોને નીચે હૃદયમાં ઉતારી દઉં છું અને તુર્યાવસ્થાને ભોગવું છું. એવા વિદેહ મુક્ત રૂપે હું છું. જીવન મુક્ત રૂપે હું છું. સર્વ જગતના પ્રાણવાયુના અંકુશ રૂપે સર્વશક્તિમાન, અવ્યય, અવિનાશી હું છું. સ્વયં જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ જ્ઞાન રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અદ્રશ્ય રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. દરેક પ્રાણીઓ, મનુષ્યો, દેવો, ઋષિઓ, મુનિઓ, જીવન મુક્તો, વિદેહ મુક્તોના મનને જાણનારો હું છું. દોરવનાર હું છું. સ્થિર કરનાર હું છું તથા બુદ્ધિ આપનાર હું છું. અશુભ શુભ માર્ગમાં, ગૂઢ વિજ્ઞાન, રસવિદ્યા, રાજવિદ્યા માર્ગમાં, તુર્ય પદમાં અને મારા રૂપ તુર્યાતીત પદમાં લઈ જનાર સર્વશક્તિમાન હું જ છું. એવા સર્વશક્તિમાન રૂપે હું જ છું. અદ્ભુત રૂપે હું જ છું. કુંડલીની યોગ શક્તિ વડે મારી અતિશય અનન્ય પરાભક્તિ થવા વડે પ્રસન્ન થઈને આત્મયોગ વડે મારા ભક્તને માટે હું કોટી સૂર્યની સમાન પ્રકાશવાળા તથા કોટી ચંદ્રોની સમાન શીતળતાવાળા રૂપે થઈને આંખને આજી નાખે તેવા અત્યંત તેજસ્વી સોનેરી સૂર્યને, મંડપને દ્રશ્યમાન રૂપે અદૃશ્ય છતાં દેખાડું છું. બીજાને શ્રવણ માત્રનો વિષય છે, પરંતુ રાજગુહ્ય યોગી ભક્તને દર્શનનો વિષય બની જાઉં છું. એવા અંતરિક્ષ દેવ રૂપે હું છું. અગમ્ય દેવ રૂપે હું છું. અદ્ભુત દેવ રૂપે હું છું. સાયુજ્ય મુક્તિ રૂપે હું છું. ઉન્મના રૂપે હું છું. કૈવલ્ય રૂપે હું છું. મહાનિર્વાણ રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. સ્થૂલ શરીરમાં હું મારી સંપૂર્ણ સત્તા રૂપે રહી વૈરંભણ વાયુ રૂપે થઈને આમથી તેમ દોડી પેટમાં પુષ્કળ ગડગડાટ કરી મૂકું છું. મેઘ ગર્જના જેવા અને સિંહ ગર્જના જેવા, ઘંટડી રણુકાર જેવા તથા નોબત જેવા અવાજો કાનમાં કરું છું. દિવ્ય માંદગી લાવું છું. શરીરના દરેકે દરેક અવયવોને કંપાવી ધ્રુજાવી મૂકું છું. જકડી નાખું છું. ગાત્રભંગ કરું છું. ચક્કર આવતા હોય તેમ દેખાડું છું. છતાં મારો રાજગુહ્ય યોગી ભક્ત નિર્ભય રહે છે, કારણ કે તે સર્વ થોડો ટાઈમ રહીને ઈજા ન કરીને આત્મબળ આપીને અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આમ થવાને લીધે જ મૂલાધારમાંની કુંડલીની શક્તિ
જાગ્રત ઉત્થાન ચાલન થઈને અંતે બ્રહ્મરંધ્રમાં શિવને જઈને મળે છે. વેધન થાય છે. ત્યાં શિવને શક્તિ મળવાથી બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ આપોઆપ થાય છે. તેથી દ્રશ્ય અદ્રશ્ય, શ્રુત અશ્રુત, ભુક્ત અભુક્ત તથા સત અસત સર્વનો અનુભવ ગ્રહસ્થી ભક્ત કે સાધુને થઈ જાય છે. તેથી રાજગુહ્ય યોગી ભક્ત અને હું એકરૂપ થઈ જઈએ છીએ. ત્યાં હું સ્વયં જ્ઞાની કહેવાઉં છું, સર્વજ્ઞ કહેવાઉં છું, સર્વશક્તિમાન કહેવાઉં છું. એવા છચક્ર વેધન કરીને શક્તિને શિવ સાથે મિલાવી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર સર્વશક્તિમાન હું છું. અગમ્ય હું છું. મારું બ્રહ્મરંધ્ર શિર એ સત્યલોક જ્યોતિ છે. બે ભ્રમર વચ્ચે તથા લલાટ એ તપલોક છે. મુખનો ચહેરો અને કંઠ એ જનલોક છે. નાદ તથા સુગંધ છે. હૃદયની ઉપરનો ભાગ એ મહરલોક મધુરસ રામરસ છે. હૃદય એ સ્વર્ગલોક સૈવિકલ સમાધિ નિધિધ્યાસન છે. પેટ કુખો સહિત એ ભૂવરલોક શ્રવણ મનન છે. અને નાભી એ ભૂરલોક છે. મહાપાતાલ છે. કુંડલીની શક્તિ સૂતેલી છે. એ રીતે 7 લોક ઉપરના તથા નીચેના નાભી, નીચે પેડું અને કેડ એ તલાતલ છે. સાથળો એ રસાતલ છે. ઢીંચણો એ મહાતલ છે. પગની પિંડી એ સૂતલ છે. ઘૂંટી એ નિતલ છે. પગનો પુષ્ઠભાગ એ વિતલ છે. પગનું તળિયું એ અતલ છે. એ 7 પાતાલ 7 લોક મળી 14 લોકરૂપ બ્રહ્માંડ રૂપે હું છું. અને તે બ્રહ્માંડમાં શિરથી પગના અંગૂઠા સુધીની ઊંચામાં ઊંચી તથા નીચામાં નીચી સ્થિતિ જોવારૂપ દ્રષ્ટા સાક્ષી રૂપે જ્યોતિના જ્યોતિરૂપ અદ્ભુત જ્યોતિ રૂપે હું છું. અવાચ્ય, અવર્ણનીય, અકથનીય, સર્વજ્ઞ, સર્વસત્તાધીશ રૂપે હું છું. પરબ્રહ્મ વ્યાપક રૂપે સર્વશક્તિમાન હું છું. હું રૂપ, અક્ષર, અક્ષરાતીત બ્રહ્મની આજ્ઞા વડે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, સ્વર્ગ, પૃથ્વી, સમુદ્ર, પવન, વરસાદ પોતપોતાના સ્થાનને વિશે રહેલા છે. ઋતુઓ, વર્ષો, કલ્પો મારી સત્તાને આધીન થઈને મારી નિયામક શક્તિ વડે ક્રમ પ્રમાણે વર્તન કર્યા કરે છે. પણ તેઓ મારી આજ્ઞાનો અનાદર કરી શકતા નથી. એવી સત્તા રૂપે, નિયામક રૂપે, પ્રેરક રૂપે, પ્રવર્તક રૂપે, સંચાલક રૂપે અવિનાશી હું છું. મારામાં સર્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે. પણ મારી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ કે પ્રલય કરવા કોઈ શક્તિમાન નથી. એવા સર્વસત્તાધીશ રૂપે હું છું. અવિનાશી રૂપે હું છું. 8 વસુઓ દેવો અનુક્રમે અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, સ્વર્ગ, અંતરિક્ષ, આદિત્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર આ દરેકનો દેવ, દૈત્ય, ઋષિ, મનુષ્ય, પ્રાણીઓમાં વાસ છે. એ 8 વસુઓ તથા 11 રુદ્રો, 10 પ્રાણ અને આત્મા મળી 11 રુદ્રો, 12 આદિત્યો, 12 મહિના, ઇન્દ્ર અને પ્રજાપતિ મળી કુલ 33 દેવતાઓ રૂપ જગત મારે આધીન છે. હું તો સર્વનો ઉત્પાદક છું, પ્રેરક છું, પ્રવર્તક છું, સંચાલક છું, નિયામક છું, અધિપતિ છું. કારણ કે તે સર્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય મારામાં થાય છે. આ રીતે તેમનો વિનાશ છે. પણ હું તો કાળના કાળ રૂપે મહાનનો મહાન, સનાતન, અવ્યક્ત, અવિનાશી છું. હું તે સર્વનો ગુરુ છું, પૂજ્ય છું. સર્વની આશાઓ, મનોકામનાઓને હું પૂર્ણ કરું છું. એવા સર્વશક્તિમાન, સમૃદ્ધિદાતા હું છું. બ્રહ્માંડનું કેન્દ્ર સ્થાન, અમૃત, રસરૂપ, સુગંધિત, અત્યંત તેજસ્વી સોનેરી સૂર્ય હું છું. મારા વડે જ આ સર્વ જગત ગતિમાન થાય છે. મારી પ્રેરક શક્તિ વડે સર્વ પ્રેરાય છે. મારી નિયામક શક્તિ વડે નિયમિતપણે ચાલે છે. એવા સમર્થ રૂપે હું છું. હું આત્મા, અદૃશ્ય બ્રહ્મ પોતે મનોમય શરીર, પ્રાણમય શરીર, બહુરૂપ, સત્ય સંકલ્પ તથા આત્મા આ રીતે 5 પ્રકારે વિભક્ત થઈ પંચમુખી દેવ બની
સર્વ દેહોના હૃદય આકાશમાં અતિ સૂક્ષ્મ રૂપે રહેલો છું. એવા પંચમુખી મહાદેવ રૂપે સમર્થ હું છું. સદાશિવ રૂપે હું છું. 14 પ્રકારની વિદ્યાને હું જાણું છું. અનેક પુરાણો, શાસ્ત્રો, વેદો, ઉપનિષદોનો જ્ઞાતા હું છું. દરેક જાતના યોગને હું જાણું છું તથા દરેક જાતની ભાષાના ભાવને જાણનારો હું સર્વજ્ઞ છું. એવા જ્ઞાતા રૂપે હું છું. હું સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન છું. મારામાં તથા મારી સન્મુખ અત્યંત તેજસ્વી સોનેરી અદ્ભુત સૂર્ય પ્રદર્શિત થયેલો હોવાથી માયાની કોઈપણ વસ્તુ દેશ, કાળ, ક્રિયાની અપેક્ષા વિના હું સ્વતંત્ર રીતે પળમાં ઉત્પન્ન કરી શકું છું. મોટા મોટા રાજનગરો, ખાવા, પીવા, પહેરવા, ઓઢવાના સાધનો સહિત રત્નજડિત મહેલો, પશુઓ, પક્ષીઓ, વૃક્ષો, મનુષ્યો, દેવો, ઋષિઓ વગેરે સર્વ કાંઈ જળ ચેતન જગતની મારી સત્ય સંકલ્પરૂપ દિવ્ય અદ્ભુત ભાવશક્તિ મહાયોગમાયા વડે નિમેષ માત્રમાં હું સૃજી દઉં છું. એવા સર્વશક્તિમાન રૂપે હું છું. ઈચ્છા શક્તિ રૂપે હું છું. જ્ઞાન શક્તિ રૂપે હું છું. આત્મબળ રૂપે હું છું. યોગ બળ રૂપે હું છું. ઊંચામાં ઊંચી સ્થિતિ તુર્યા અવસ્થાને જોનારો દ્રષ્ટા સાક્ષી અવાચ્ય હું છું. તુર્યાતીત ઉન્મનામાં રહેનારો હું છું. જ્ઞાન સ્વરૂપ હું છું. જ્ઞાનપૂર્ણ શક્તિ રૂપે હું છું. શક્તિપૂર્ણ જ્ઞાન રૂપે હું છું. હું સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, અગ્નિ રૂપે થઈને જગતને પ્રકાશ આપું છું. દિવસ રૂપે થાઉં છું. રાત્રિ રૂપે થાઉં છું. વાર રૂપે થાઉં છું. પક્ષ રૂપે થાઉં છું. માસ રૂપે થાઉં છું. શિયાળાની ઋતુ રૂપે થાઉં છું. ઘણી ઠંડક તથા હિમ રૂપે થાઉં છું. ઉનાળો થઈને ઘણી ગરમી રૂપે થાઉં છું. પવન રૂપે થાઉં છું. વીજળીના ચમકારા કરું છું. વાદળાના ગડગડાટ કરી પૃથ્વીને ગજાવી મૂકું છું. ચોમાસું થઈ વૃષ્ટિ કરી અન્નને તથા તમામ વનસ્પતિ ઔષધિઓને નિપજાવું છું. અતિવૃષ્ટિ કરી સંહાર રૂપે થાઉં છું. વિગ્રહ રૂપે થઈને લોકોનો સંહાર કરું છું. પ્લેગ, કોલેરા વગેરે રોગો રૂપે થઈને લોકોના પ્રાણ હરી લઉં છું. તીડ, કાતરા, ઉંદર વગેરે રૂપે થઈને ખેતરોમાં પાકનો નાશ કરું છું. એ રીતે દુષ્ટોનો સંહાર કરી શિષ્ટોનું હું રક્ષણ કરું છું. એવા સર્વસત્તાધીશ અલખ નિરંજન રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. મારા વ્યક્ત કે અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં ઉત્પત્તિ, મરણ, મોહ, ભેદન, દહન, છેદન વગેરે કંઈ પણ હોતું નથી. આ રીતે મારા આત્માને જે જાણે છે તે મુક્ત ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. એવા મુક્ત રૂપે હું છું. વજ્રથી પણ વજ્ર જેવા વ્યક્ત પરમાત્મા હું છું. કોઈ પણ શસ્ત્રનો પ્રહાર મારી પાસે આવતા પહેલાં જ ત્યાંને ત્યાં અટકી જાય છે. એવા સમર્થ રૂપે હું છું. જેવો હું વજ્રથી વજ્ર જેવો છું તેવો જ હું મૃદુથી પણ મૃદુ જેવો છું. એવી મારી અદ્ભુત શક્તિ રૂપે હું છું. હું કાળને વશ નથી, પણ કાળ મારે આધીન છે. એવા દિવ્ય અદ્ભુત સૂર્ય દર્શનથી કાળને જીતવા સમર્થ હું છું. અગમ્ય હું છું. અગોચર હું છું. જગતરૂપી વૃક્ષના મૂળ રૂપે અવ્યક્ત મહત્તત્વ, ઈચ્છાશક્તિ, આશા, તૃષ્ણા અર્થાત ત્રિગુણ રૂપે થઈને તથા થડરૂપ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર રૂપે થઈને તથા ડાળારૂપ પંચભૂત રૂપે થઈને તથા પલ્લવરૂપ પંચભૂતના કાર્યોથી ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ જડ ચેતન પ્રાણીઓ રૂપે થઈને તેમની હૃદય ગુફામાં, આજ્ઞાચક્ર ગુફામાં અને ગગન મંડળમાં, સહસ્ત્રદલ કમલમાં હું પરમાત્મા ક્ષેત્રજ્ઞ રૂપમાં સન્નિવિષ્ટ પ્રવેશ થઈને સ્થિત રહું છું. એ પ્રમાણે સર્વત્ર સર્વ ઠેકાણે પરમેશ્વર હું અદૃશ્ય રૂપે, સૂક્ષ્મ રૂપે, સ્થૂલ રૂપે આ વિશ્વમાં વ્યાપક રહું છું. એવા વ્યાપક અવિનાશી સત્તારૂપ પરમાત્મા હું છું. એક રસ હું છું. સમરસ હું છું. સર્વશક્તિમાન સમર્થ હું છું. પૃથ્વીમાં
સ્થાવર જંગમ સર્વભૂતોને હું ધારણ કરી રહ્યો છું. જળ મહાસાગર રૂપે થઈને પૃથ્વીને ઘેરી લઉં છું. પ્રલયકાળમાં સૂર્ય રૂપે થઈને તપું છું. તે પછી મુશળધાર વરસાદ રૂપે થઈને વરસાદને વરસાવું છું. તે પછી દાવાનલ અગ્નિ રૂપે થઈને સર્વનો નાશ કરું છું. તે પછી વાયુ રૂપે થઈને દાવાનળ અગ્નિને પી જાઉં છું. તે પછી વાયુનો પણ ગ્રાસ કરી હું એકલો જ અધિષ્ઠાતા દેવ અવ્યક્ત રૂપે રહું છું. સર્વનો લય મારા અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં થાય છે. છતાં હું બીજો સનાતન અવ્યક્ત હોવાથી આ સર્વ મારામાં લય થતું નથી. હું તો તેનો દ્રષ્ટા સનાતન અવ્યક્ત બીજો કહેવાઉં છું. એવા સનાતન અવ્યક્ત પરમાત્મા રૂપે હું છું. અલખ નિરંજન રૂપે હું છું. સર્વસત્તાધીશ પરમાત્મા રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અગોચર રૂપે હું છું. મનુષ્યના 4 પ્રકારના અન્ન, ભક્ષ્ય, ભોજ્ય, લેહ્ય અને ચૌષ્યને હું વૈશ્વાનર અગ્નિ રૂપે થઈને પચાવું છું. નખને વૃદ્ધિંગત કરું છું. વાળને વૃદ્ધિંગત કરું છું. આ રીતે સ્થૂલ શરીરમાં અદ્રશ્ય સત્તા રૂપે હું રહું છું. મારા અવાચ્ય, અગોચર, અકથનીય સ્વરૂપમાં કાયમ રહીને દરેકના શરીરમાં દરેક પ્રકારના પ્રાણીઓ દ્વારા ખાધેલા દરેક પ્રકારના ખટરસરૂપ અન્નને જઠરમાં સ્થિત થઈ હું પચાવું છું. મારી રસશક્તિ વડે જ્યાં ત્યાં આ રીતે વ્યાપક છું. પગના અંગૂઠાથી લઈ મસ્તક સુધી વ્યાપક લોહી સૂર્ય રૂપે હું થાઉં છું. વ્યાપક તથા સ્થિર વીર્યચંદ્ર રૂપે હું થાઉં છું. જીવન શક્તિ હું અર્પું છું. વધુમાં મનુષ્યમાં ઇન્દુ અમૃત રૂપે થાઉં છું. નાદ રૂપે થાઉં છું. અર્ધચંદ્રિકા સુગંધ રૂપે થાઉં છું. ઋતંભરા પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ રૂપે થાઉં છું. મહાનાદ રૂપે થાઉં છું. જ્યોતિ રૂપે થાઉં છું. મહાજ્યોતિ રૂપે થાઉં છું. મહાશક્તિ કળા રૂપે થાઉં છું. વ્યાપક રૂપે થાઉં છું. સમરૂપે થાઉં છું. ઉન્મની રૂપે થાઉં છું. એ રીતે હું ચૈતન્ય શરીરમાં રહ્યા છતાં જીવ મને ઓળખી શકતો નથી. કારણ કે અમૃત ઇન્દુથી લઈને ઉન્મની અર્થાત અવાચ્યને પહોંચતા જન્મ મરણ મટી જાય છે. એવા મહાન રૂપે હું છું. અદ્રશ્ય સત્તા રૂપે હું છું. જ્ઞાતા રૂપે હું છું. અવાચ્ય રૂપે હું છું. અનંત શક્તિ રૂપે હું છું. અનંત જ્ઞાન રૂપે હું છું. સર્વ આનંદની પરાકાષ્ઠા રૂપે હું છું. શરીરના 7 ધાતુઓ ત્વચા, માંસ, રક્ત, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા, જ્ઞાનતંતુ, શુક્ર, વીર્ય એ 7 સમુદ્રોને હું કુંડલીની શક્તિ રૂપે જાગ્રત થઈને શોષી લઈ મળરહિત આરોગ્યવાન કરી શરીરને તેજસ્વી, સુગંધવાળા, અમૃત રસમય, રોગરહિત, જરારહિત બનાવી દઉં છું. એવી નાડી શુદ્ધિ કરવા રૂપે હું થાઉં છું. રાજયોગરૂપ રસ વિદ્યા રૂપે હું થાઉં છું. રૂપેરી રસશક્તિ રૂપે હું થાઉં છું. સોનેરી રસશક્તિ રૂપે હું થાઉં છું. અને સોનેરી કીકી સૂર્યકિરણના સાક્ષાત્કાર રૂપે પણ હું જ થાઉં છું. એવી કુંડલીની શક્તિ પોથીની સહસ્ત્ર આવૃત્તિઓ કરવાને કારણે આપોઆપ જાગ્રત થઈ ધ્વનિ રૂપે ઉત્થાન થઈ શક્તિ ચાલન ક્રિયા થઈ મૂલાધારમાં ઘરઘર અવાજ થઈ 6 ચક્ર વેધન થઈ બ્રહ્મરંધ્રમાં જઈ મળવાને કારણે આંખને આજી નાખે તેવા અત્યંત તેજસ્વી અદ્ભુત સોનેરી સૂર્યકિરણના સાક્ષાત્કાર રૂપે હું છું. અદ્ભુત સાક્ષાત્કાર રૂપે હું છું. પૂર્ણ યોગ રૂપે હું છું. પૂર્ણ યોગી રૂપે હું છું. પૂર્ણના પૂર્ણ રૂપે હું છું. પરમ કલ્યાણ રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. હું ગુહ્ય, મંત્ર, યંત્ર, તંત્ર અને ઔષધિ આદિ પદાર્થથી પૃથક પૃથક સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિના રહસ્યને જાણનાર, અમૂલ્ય રત્નો આદિ સર્વનું ગુપ્ત રહસ્ય જાણનાર, મંત્ર તંત્ર વિદ્યાને જાણનાર તથા મેલી અશુદ્ધ વિદ્યાને તામસિક વિદ્યાને જાણનાર એ રીતે સર્વ વિદ્યાઓને જાણનાર હોવાથી સર્વજ્ઞ કહેવાઉં છું. એવા સર્વજ્ઞ રૂપે હું છું. સર્વવિત્ત રૂપે હું છું. સર્વવિત્તર રૂપે હું છું. સર્વવિત્તમ રૂપે
હું છું. હું તુર્યાતીત પદમાં સદારે ઉન્મનીમાં રહું છું. જ્યાં જ્યાં નજર નાખું છું ત્યાં ત્યાં સર્વ કંઈ 14 લોક સુધી અને તેથી વધીને અનેક બ્રહ્માંડો સુધી મારા મધ્યસ્થ કેન્દ્ર દિવ્ય હૃદય કમળમાં રહીને સર્વત્ર સર્વ ઠેકાણે મારી પૂર્ણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ વડે હસતા કમલવત હું જોઈ શકું છું. દ્રષ્ટિની આડી આવતી ભીતો કે મોટા મોટા પર્વતો મને અડચણ કરી શકતા નથી. સર્વની પાર હું જોઈ શકું છું. સર્વને વશ કરી શકું છું. સત્તા આપી શકું છું. એવા સર્વશક્તિમાન સર્વજ્ઞ આત્મા રૂપે હું છું. અંતર્યામી રૂપે હું છું. સત્ય સંકલ્પ રૂપે હું છું. ત્રિલોકદર્શી રૂપે હું છું. નામ, રૂપ, રંગ અને આકૃતિ મારામાં 3 કાળમાં પણ નથી. છતાં મારા નામ, રૂપ, રંગ અને આકૃતિ આ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. એવો છે અને નથીથી પર સર્વસત્તારૂપ પરિબ્રહ્મ નારાયણ રૂપે હું છું. સત ચિત આનંદ રૂપે હું છું. સાક્ષી ચૈતન્ય રૂપે હું છું. પરબ્રહ્મ નારાયણ એ પણ નામ છે. તે નામ રૂપે પણ હું નથી. હું અવાચ્ય છું, અચિંત્ય છું, અદ્રશ્ય છું, એક છું, અલક્ષ્ય છું, નિરંજન છું, અવર્ણનીય છું, અકથનીય છું, અગમ્ય છું, અનિર્વચનીય છું, અમર્યાદિત છું, અપરિમિત છું, અદ્ભુત છું. એવું નામ રૂપથી રહિત મારું સ્વરૂપ છે. સૂક્ષ્મ વિચારથી પણ સૂક્ષ્મ રૂપે વ્યાપક, અદ્રશ્ય, અવિનાશી સત્તા રૂપે હું છું. સ્વયં જ્ઞાન રૂપે હું છું. જ્ઞાનપૂર્ણ શક્તિ અને શક્તિપૂર્ણ જ્ઞાન રૂપે હું છું. પૂર્ણ સ્વતંત્ર હું છું. હે ભારત, કુંભાર માટીને મસળીને નરમ એક રસ ચિકાસવાળી લોંદા રૂપે બનાવે છે ત્યારે જ તેના અનેક રૂપો ઘડી શકે છે, બનાવી શકે છે. તેમ તું આ સિદ્ધ ગીતાનું વારંવાર પુનરાવર્તન સહસ્ત્રવાર કરીને વ્યાપક ભાવને એકરસ રૂપ કરી દે, જેથી તેનું એક અંગ તૈયાર થઈ જશે. તે એક અંગ તે નાદ છે, ધ્વનિ છે. તે સ્વયં આપોઆપ તારા શરીરમાં પ્રગટ થઈ જશે અને તેને તું તારા જમણા કે ડાબા કાનમાં તાલબદ્ધ સાંભળીશ. તેના વડે તું તારા ચંદ્ર, સૂર્ય તથા અનેક રૂપોને ઉત્પન્ન કરી શકીશ, રચના કરી શકીશ. કારણ કે રાજયોગ, કુંડલિની યોગ એ તેનું મધ્યસ્થ કેન્દ્ર છે. તેમાં વળી સુગંધ સહિત સોનેરી અદ્ભુત સૂર્ય એ તેનું ખરેખરું અંદરથી અંદરનું કેન્દ્ર છે. જો નાદ ન સંભળાય તો વધુને વધુ આવૃત્તિઓ કરજે, તેમાં જ મંડ્યો રહેજે. મૂલાધારમાં કુંડલીની શક્તિ જાગૃત થતાં અને અંતે બ્રહ્મરંધ્રમાં જઈ મળતા કુંડલીની યોગ પૂર્ણ થતાં સન્મુખ સોનેરી અસંખ્ય ઘૂમતા કણોનું દિગ્દર્શન કરીને બ્રહ્મ વિદ્યા મળતા તે તને સર્વ કંઈ અર્પશે. એવા સર્વ કંઈ અર્પવા રૂપે હું છું. એવી અચળ પરાભક્તિ કરાવનાર અદ્રશ્ય દેવ રૂપે હું છું. આ રીતે જન્મ મરણની અવધિ લાવનાર હું છું. અગમ્ય હું છું. અગોચર હું છું. સવિકલ્પ સમાધિ શબ્દાનુવિદ્ધ કરી રહેલા આ ચોથી ભૂમિકામાં આવેલા યોગારૂઢ યોગીઓનો રાજયોગ અનુક્રમે અમૃત મધુરસ નાદ, સુગંધ, મહાનાદ, સ્પર્શ, પવન ફૂંકાવો, દાહ, શીતળતા, કીડી ચટકા વગેરે, ટન 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 ઘંટાનાદ, ટકોરા થવા, તાલધ્વનિ, ઝણકાર, શક્તિ ચાલન ક્રિયા, મૂલાધારમાં ઘર ઘર અવાજ વગેરે રૂપે યોગ અને ક્ષેમ હું નિભાવું છું. રાજયોગને પૂરો હું કરી આપું છું. એવા સર્વશક્તિમાન રૂપે હું છું. અલુપ્ત શક્તિમાન રૂપે હું છું. અદ્રશ્ય હું છું. અગમ્ય હું છું. અગોચર હું છું. સાધકને ગૂઢ વિજ્ઞાન અર્થાત રસ વિદ્યારૂપ શાશ્વત મધુરસ અમૃત તથા નાદ તથા શાંભવી મુદ્રા દિવ્ય દ્રષ્ટિ વડે દેવ, ઋષિ, સિદ્ધોનું દર્શન આદિ ત્રિકુટીમાં બે ભ્રમર વચ્ચે થાય છે. પછી જ્યારે ધ્વનિ તથા જણકાર થઈને તે પછી કુંડલીની શક્તિ ચાલન ક્રિયા થાય છે,
તથા જ્યારે છ ચક્ર વેધન થાય છે ત્યારે સાધકમાં પૂર્ણ દિવ્ય દ્રષ્ટિરૂપ અદ્ભુત મહજ્યોતિ દર્શન થાય છે, સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેથી તેને સિદ્ધના કે ઈષ્ટદેવના દર્શન તથા તેમની સાથેની વાતચીત થાય છે. તેથી સાધકમાં આપોઆપ અનંતપણું, સત્ય સંકલ્પપણું, અદ્રશ્યપણું, સર્વજ્ઞપણું, સર્વશક્તિમાનપણું, વ્યાપકપણું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તે સમયે હું અને સાધક એક થઈ જઈએ છીએ. તેથી હું સ્થિત પ્રજ્ઞ યોગી કહેવાઉં છું, યોગ વિત્તમ કહેવાઉં છું, પૂર્ણ દિવ્ય દ્રષ્ટિરૂપ કહેવાઉં છું, અસંગ કહેવાઉં છું. એવો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર અગમ્ય રૂપે હું છું, અદ્ભુત રૂપે હું છું, આશ્ચર્યવત હું છું. હું સુલભમાં સુલભ છું, અનાયાસે કાકતાલીયની પેઠે પ્રાપ્ત થાવ તેવો છું. સ્વસ્વરૂપ અનુસંધાનરૂપ અલ્પ ભક્તિથી પ્રસન્ન થાઉં છું. ભક્તને માટે આર્જવ સરળ રૂપે થઈ કૃપા કરનારો, દર્શન કરાવવા કુંડલીની શક્તિ જાગૃત કરીને, રાજયોગી બનાવીને, શરીરના નવ દ્વારોમાં પ્રકાશ લાવીને શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો શુદ્ધ સત્વગુણી બનાવી દઉં છું. તે પછી અંતે છ ચક્ર વિધન કરાવીને 10મા દ્વારનો સહસ્ત્રાર બ્રહ્મરંધ્રનો પ્રકાશ કરી દઉં છું. ત્યાં સ્વયં બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રગટ થવાથી સાધક યોગી મારા જેવો જ્ઞાનપૂર્ણ શક્તિવાળો થઈ જાય છે. તે સમયે તે સાધક અને હું એકરૂપ થઈ જઈએ છીએ. એવા અદ્ભુત અદ્રશ્ય પરમેશ્વર રૂપે હું છું. વ્યક્ત અવ્યક્ત એ મારું રૂપ છે. એવા અગમ્ય રૂપે હું છું, જેનામાં યોગ બળ અર્થાત આત્મબળ, શરીરનું આરોગ્યપણું, તેજ, લાલીરૂપ, લાવણ્ય, સૌંદર્ય, બ્રહ્મ વિદ્યા, ત્રિલોકનું રાજ્ય, પંચભૂત પર વિજય, અનંત જ્ઞાન, અનંત શક્તિ, અનંત લક્ષ્મી, અનંત ઐશ્વર્ય, અષ્ટસિદ્ધિ, નવનિધિ, અનંત ધર્મ, અનંત યશ, ધન, ધાન્ય, પુત્ર, પૌત્ર આદિ સર્વ સમૃદ્ધિ ગુપ્ત રીતે રહેલા છે. તે સાયુજ્ય મુક્તિનો પતિ રાજ યોગેશ્વર છે. 5મી, 6ઠ્ઠી, 7મી ભૂમિકામાં રહેવાવાળો યોગ વિત્તમ યોગી છે. તથા વધુમાં જેનો બ્રહ્મ વિદ્યા અને અવિદ્યાને નિયમમાં રાખવાનો સ્વભાવ છે અને સદા ઉન્મનીમાં રહેવાવાળો છે, તેને કૈવલ્યનો પતિ મહારાજ મહાયોગેશ્વર કહે છે. જ્યાં મન પહોંચી શકતું નથી ત્યાં ઉન્મનીમાં ચિરકાળ રહેવાવાળો યોગ વિત્તમ યોગી સર્વોત્તમ કહેવાય છે. એવા મહાનિર્વાણ રૂપે હું છું. સદા ઉન્મનીમાં રહેવાવાળો સર્વ યોગીઓના યોગી રૂપે મહાયોગેશ્વર હું છું. યોગ વિત્તમ હું છું. હે ભારત, આ જ્ઞાન સર્વથી ઊંચામાં ઊંચું છે. જેને રાગ દ્વેષ, હર્ષ શોક આદિ દ્વંદ્વોમાં મોહ છે, જે શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ કર્મ વિશે પ્રવૃત્ત થાય છે, તે પ્રમાણયુક્ત જ્ઞાન વિનાનો છે, અભિમાન યુક્ત છે, શ્રદ્ધાથી રહિત છે, જ્ઞાની તરીકે ડોળ કરવાવાળો છે, શુષ્ક વેદાંતી છે, પ્રયત્નશીલ નથી, તથા વિષયો કામનાઓ વિશે આસક્ત છે, અને ગુરુમાં તથા પરમાત્મામાં જેની ભક્તિ નથી તથા અદ્વૈત મતમાં જેની પ્રીતિ નથી, એવા અનઅધિકારી પુરુષોને આ જ્ઞાન આપવા યોગ્ય નથી. તેમજ વિજ્ઞાનમાં શરીરમાં થતા અનુભવો પણ કહેવા યોગ્ય નથી. એવા જ્ઞાતા રૂપે હું છું. મુમુક્ષુએ શાસ્ત્ર, આચાર્ય, આત્મા અને મારા પરમાત્માના પ્રસાદની સિદ્ધિ માટે ઉપાસના કરવી જોઈએ. બુદ્ધિ, શ્રવણ, મનન તથા હૃદય વડે નિધિધ્યાસન વડે મારી ઉપાસના કરવાવાળાને હું પ્રાપ્ત થાઉં છું. બીજાને હું પ્રાપ્ત થતો નથી. એવા પ્રયત્નશીલ પુરુષને હાથના કંકણની પેઠે પ્રાપ્ત છતાં પ્રાપ્ત થવા રૂપે હું થાઉં છું. સુલભ હું છું, સુગમ હું છું, સરળ હું છું, સુસાધ્ય હું છું. હે ગુર્જર, પ્રભુનો મહિમા તથા પ્રભુનો દિવ્ય પ્રભાવ, સત્તા શક્તિરૂપ રાજવિદ્યા, રાજાધિરાજ, રાજગુહ્ય યોગ ગુપ્ત તને કહ્યો, તેને જાણીને
સમજીને, અનુભવીને, અર્થાત તેની વારંવાર આવૃત્તિઓ કરીને કૃત્ય થા. આમ કરવા વડે તું સાધક, ઉપાસક, સિદ્ધ મહાત્મા રૂપે, પરમ કલ્યાણ રૂપે થઈશ. તું તારું કલ્યાણ કરીને અનેકનું કલ્યાણ કરીશ, એવો મારો આશીર્વાદ છે. એવા પરમ કલ્યાણ રૂપે, સદાશિવ રૂપે હું છું. મહાસિદ્ધ રૂપે હું છું. મહાયોગેશ્વર રૂપે હું છું. અગમ્ય રૂપે હું છું. અદ્ભુત રૂપે હું છું. આશ્ચર્યવત હું છું. પૂર્ણથી પૂર્ણ હું છું. એવા પૂર્ણ યોગેશ્વરોને મારા પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો, નમસ્કાર હો. સર્વે જનાહા સુખિનો ભવન્તુ. ઓમ શાંતિ 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 શાંતિપાત. ઓમ મારી વાણી મનમાં સ્થિર થાવ. મારું મન વાણીમાં સ્થિર થાવ. હે પરમાત્મનઃ, મારી સમીપ પ્રગટ થાવ. હે વાણી અને મન, તમે બંને મને વેદનું જ્ઞાન પમાડો છો. મારું શાસ્ત્રીય જ્ઞાન મને ન તજો, કેમ કે એ શાસ્ત્ર જ્ઞાન સાથે દિવસ રાત હું જોડાયેલો રહું છું. હું રૂત બોલીશ, સત્ય બોલીશ. તે પરબ્રહ્મ મારી રક્ષા કરો. મારા ગુરુની રક્ષા કરો. મારું પાલન કરો. મારા ગુરુનું પાલન કરો. ગુરુનું રક્ષણ કરો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ એ બ્રહ્મ પૂર્ણ છે. આ જગત પૂર્ણ છે. પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ જગત પ્રગટે છે. પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ જગત લેતા પૂર્ણ પરબ્રહ્મ જ બાકી રહે છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ પરબ્રહ્મ અમારું બંને ગુરુ શિષ્યનું સાથે રક્ષણ કરો. અમારું બંને ગુરુ શિષ્યનું સાથે પાલન કરો. અમે બંને સાથે સામર્થ્ય કરીએ. અમારું બંનેનું અધ્યયન તેજસ્વી બનો. અમે બંને પરસ્પર દ્વેષ ન કરીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ મારા અંગો, વાણી, પ્રાણ, નેત્ર, કાન, બળ અને બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો પુષ્ટ થાવ. સર્વ ઉપનિષદોમાં કહેલું બ્રહ્મ જ છે. હું બ્રહ્મનો અનાદર ન કરું અને બ્રહ્મ મારો અનાદર ન કરો. એમ અનાદર દૂર થાવ, અનાદર દૂર થાવ. તે બ્રહ્મ મારામાં હો. જે ધર્મો ઉપનિષદોમાં કહ્યા છે તે આત્મામાં આસક્ત એવા મારા વિશે હો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ હે પૂજ્ય દેવો, અમે કાન વડે કલ્યાણ સાંભળીએ, આંખથી મંગળ જોઈએ અને મજબૂત અંગો વડે સૂક્ષ્મ રહસ્યોવાળી શ્રુતિઓથી અમે સ્તુતિ કરીએ. અમારું જે આયુષ્ય દેવોએ નક્કી કર્યું હોય તેને અમે સંપૂર્ણ ભોગવીએ. વધેલી કીર્તિવાળા ઇન્દ્રદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. બધું જાણનારા પૂષાદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. અને અસ્ખલિત ગતિવાળા ગરુડદેવ, અમારું કલ્યાણ કરો. અને બૃહસ્પતિ, અમારું કલ્યાણ કરો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પ્રભુના સામ્રાજ્યનો દિવ્ય પ્રભાવ, સત્તા શક્તિ સંપૂર્ણ. હરિઓમ તસ્સત.